sir. Yes, sir. So I hope that yesterday the class that the topic that we have told it is with you, or already you have forgot that. Whatever I have told in the first class, okay, could you remember that, or already have forgotten? Huh? What happened, Brototi? স্যার আপনি আগের দিন জিনোম অ্যালিল এগুলো সম্পর্কে বলেছিলেন। হুম, সেগুলো মনে আছে? হ্যাঁ। বেশ, তাহলে বায়োইনফরমেটিক্স এর রোলটা কি? What is the role of bioinformatics within this omics subject? Yesterday, basically, we have learned about different omics subjects. This is the era of omics subjects like genomics, proteomics, transcriptomics, metabolomics. These are the four basic omics subjects, isn't it? Yesterday, we have talked about these things. And now, what is important is to understand what is the role of bioinformatics here. Can anybody tell me? Anybody? Ahona? Are you there? Please unmute yourself. Hello. Ahona Dash. Urpita Roy. Please respond. Are you there? Please unmute yourself and respond. Ahona, are you there? Can you hear me? Okay. Ankita Sinha. Please unmute yourself and respond if you can hear me. Nazifa, your microphone is on. Yes. There is no response from student side. Ahona, Ankita, Brototi, Yes, sir. Devdutta. You can hear me? If I am Yes, audible, sir. please. Okay. So why Ahona and Ankita is not responding? If they are there at all, or they have just put it on, I don't know. Okay, let's start today class. So yesterday actually we have told about different omics subjects like genomics, proteomics, transcriptomics, and metabolomics. Priyanka Dotto, please stop presenting your screen. Priyanka Dotto, please stop presenting your screen. Priyanka Dotto, unmute yourself and stop presenting your screen.
Okay, so students, you can hear me, I hope. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Priyanka Dotto, please stop sharing your screen. Priyanka Dotto. Yeah, now it's okay. Okay, so again I am repeating. Okay, this is actually disturbing the flow. Yesterday we have learned that we have already overcome the era of genetics, and now we are living in the era of omics. So what are the omics subjects? The four basic omics are genomics, transcriptomics, proteomics, and metabolomics. And what is the importance of bioinformatics? If you have to travel within or among these omic subjects, you have to go through the bioinformatics. That means whatever you are working within genomics or proteomics, or if you are data have to deal with both genomics and proteomics, or genomics with transcriptomics, or proteomics with metabolomics, you have to have take note of the subject which is known as bioinformatics. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So whatever স্যার আরেকবার বলুন বাংলায় বলছি, তোমরা যে কোনো অমিক সাবজেক্ট নিয়ে কাজ করো না কেন, সেটা জিনোমিক্স হতে পারে, ট্রান্সক্রিপ্টোমিক্স হতে পারে, প্রোটিওমিক্স হতে পারে, অথবা মেটাবলমিক্স হতে পারে, যদি তোমরা এই সাবজেক্টগুলো নিয়ে কাজ করো, তোমাদের বায়ো ইনফরমেটিক্স জানতেই হবে। তাহলে বায়ো ইনফরমেটিক্স হচ্ছে এমন একটা টুল যেটা ওমিক যে কোনো ওমিক সাবজেক্টের ভেতরে এবং একটা ওমিক সাবজেক্ট থেকে আরেকটা ওমিক সাবজেক্টের মধ্যে যোগসূত্র হিসেবে কাজ করে থাকে। বোঝা গেল? তাহলে বায়োইনফরমেটিক্সকে আমরা দুই ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি। একটা হচ্ছে দিস ইজ অ্যান ইনফরমেশন টেকনোলজি দ্যাট ডিলস উইথ দ্য বায়োলজিক্যাল ইনফরমেশন। ওকে, তাহলে বায়োলজিক্যাল ইনফরমেশন নিয়ে যে সাবজেক্টটা ডিল করে, তাহলে সেটা হচ্ছে গিয়ে বায়োইনফরমেটিক্স। আর অন্যভাবে যদি আমরা দেখি, তাহলে হচ্ছে যে কোনো ওমিক সাবজেক্টের মধ্যে এবং যে কোনো দুটি বা একাধিক ওমিক সাবজেক্টের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের জন্য যেটা রাস্তা হিসেবে ব্যবহার হয়, সেটা হচ্ছে বায়ো ইনফরমেটিক্স। এই কথাটি বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ, স্যার। ইয়েস স্যার ইনফরমেশন টেকনোলজির মতো এরও কতগুলো বেসিক ব্যাপার আছে, ঠিক আছে? অ্যাকচুয়ালি বায়োইনফরমেটিক্স সাবজেক্টটা দুটো সাবজেক্টের সঙ্গে অনেকেই মানে খুব ক্লোজলি রিলেটেড বলে গুলিয়ে ফেলে। একটা হচ্ছে কম্পিউটেশনাল বায়োলজি, এটা তোমরা নাম শুনবে, computational biology. Computational biology is actually not exactly bioinformatics. What is computational biology? Computational biology হচ্ছে কি, কোনো ধারণা আছে তোমাদের? না, স্যার। না, স্যার। তোমরা স্যার ডাটা রিলেটেড কিছু না, সেটা আলাদা ব্যাপার, ডাটা ব্যাপারটা আলাদা। তোমাদের একটা উদাহরণ দিই, যেমন তোমরা মনে করো কম্পিউটার সায়েন্স একটা সাবজেক্ট, তাই তো? হুম আবার কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন এটা আলাদা সাবজেক্ট, হ্যাঁ তাই তো? যেমন তোমাদের বিসিএ ব্যাচেলর অফ কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন, এমসিএ মাস্টার্স অফ কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে, তেমনি বিএসসি ইন কম্পিউটার সায়েন্স রয়েছে, এমএসসি ইন কম্পিউটার সায়েন্স রয়েছে। আবার ইনফরমেশন টেকনোলজিটা আলাদা, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ। ঠিক আছে, এই সাবজেক্টগুলো আলাদা কেন? কারণ এটা একটা বেসিক প্রিন্সিপালের বিষয়। ঠিক সেইভাবে কম্পিউটেশনাল বায়োলজি এবং ইনফরমেটিক্স এর মধ্যে একটা বেসিক ডিফারেন্স রয়েছে। বেসিক ডিফারেন্সটা হলো যে মনে করো হচ্ছে যে একটা প্রোটিন, তোমার কাছে একটা সিকোয়েন্স রয়েছে, তাহলে তার 3 ডাইমেনশনাল স্ট্রাকচার কি হবে, এটার জন্য আমাদের একটা সফটওয়্যার বা প্রোগ্রামের প্রয়োজন হয়, ঠিক আছে? এই প্রোগ্রামটা যারা ডেভেলপ করবে তারা হচ্ছে কম্পিউটেশনাল বায়োলজির কাজ করবে, আর যারা এই প্রোগ্রামটা ব্যবহার করে সেটা টার্গেট সাইট খুঁজবে তারা হচ্ছে বায়োইনফরমেটিক্সে কাজ করবে। পার্থক্যটা বোঝা গেল? স্যার টার্গেট সাইন মানে
আমরা যখন এই বায়োইনফরমেটিক্স ক্লাসে আগে এগিয়ে নিয়ে যাব তখন দেখবো যে আমরা অনেক ধরনের সফটওয়্যার ব্যবহার করছি। যেমন তোমাদের একটা খুব কমন সফটওয়্যারের নাম হচ্ছে মেগা, মেগা 6.0, মেগা 6.4। এই যে সফটওয়্যারগুলো, এই সফটওয়্যারগুলো কারা ডেভেলপ করে? যারা কম্পিউটার প্রোগ্রামিংটাও ভালো জানে এবং তার সঙ্গে তাদের আমরা লাইফ সায়েন্সটাও ভালো জানি। এই ধরনের কাজে যখন সফটওয়্যার রিলেটেড কাজ হয় তখন সেটা হচ্ছে কম্পিউটেশনাল বায়োলজির কাজ। বোঝা গেল? কিন্তু সেই সফটওয়্যারটা ব্যবহার করে যখন তুমি একটা ফাইলোজেনিক ট্রি ড্র করছো বা দুটো নতুন তুমি মনে করো ব্যাকটেরিয়া রিসার্চ করেছো, তাদের মধ্যে সম্পর্ক দেখছো, এই কাজগুলো হচ্ছে বায়োইনফরমেটিক্সের কাজ, যেখানে তোমার সফটওয়্যারটা মানে সফটওয়্যারটা কিভাবে ডেভেলপ করতে হবে সেটা না জানলেও চলে, তুমি সফটওয়্যারটার অ্যাপ্লিকেশন পার্টটা জানলেই হবে। কথাটা বোঝা গেল? এই এটা হচ্ছে কি, Yes, sir. this is the basic difference between computational biology and bioinformatics. Clear? Then the other part is the data science. Data science is a different kind of science where you have to deal with large set of data, like a human genome, huge set of data. Okay, so data science is a different thing. You have to learn about some programming like Python or Perl for that. Okay, then you can be called yourself as a data scientist. So this data science, they all generally deals with different types of databases. Okay, so this data science, computational biology, bioinformatics, they are actually different subjects, but their marginal areas are not clear. Somehow they are merged together. Okay, so their marginal areas or border areas are not well defined. So if you opt for graduation in bioinformatics or master degree in bioinformatics, you have to have some idea, or at least you will have one full paper on computational biology and one full paper on data science. But here, as this is the basic bioinformatics course, we will limit ourselves within the periphery of the pure bioinformatics. We will not discuss here about the data science nor about the computational biology. Rather, we will restrict ourselves in this add-on course strictly on the pure bioinformatics. Clear? Yes, sir. Yes, sir. So Yes, the sir. basic concept of bioinformatics is clear with you? Yes, sir. Yes, sir. Now, start with the biological information. What does it mean? You are already well aware about the term of genetic code, isn't it? Yes, sir. Can anybody tell me what is genetic code? Specify to amino acid. It is a code which specify amino acids. Where this code Only exists? the mRNA. In mRNA, Um, not in DNA. Sir, genetic code is actually a manner in which the nucleotide sequence of DNA encode the information for making the protein actually. Okay, I am making this thing simplified. Okay, so all of you have gone through some sort of textbook, I'm sure. তোমার টেক্সট বই পড়েছো তো? টেক্সট বই? আমার মনে হয় না এই গ্রুপে এমন কেউ আছে যে জীবনে কোনোদিন টেক্সট বই পড়োনি। হয়তো এখন পড়ছো না, কখনো না কখনো তো পড়েছো, হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ, পড়েছেন স্যার। এমন কেউ নেই যে আমরা টেক্সট বই পড়েনি, তাই তো? স্যার জেনেটিক কোড নিউক্লিওটাইডের সিকোয়েন্সটাকে বোঝায় তো? ঠিক সিকোয়েন্সটাকে বোঝায় না, ওটাই বোঝাচ্ছি তোমাকে। দেখো একবার স্যার বুঝে নাও, জেনেটিক কোড তো অ্যাকচুয়ালি একটা ম্যানার যেটাতে ওই manner? স্যার দেখো ব্যাপারটা বুঝো, আমি বলছি ব্যাপারটা বুঝো। এক মিনিট,
দাদা বর্তমানে হ্যাঁ হ্যাঁ পারবো দাদা আমি একটা কথা বলি দাদা প্লিজ শোনো না বলছি আমি এখন ক্লাস নিচ্ছি হ্যাঁ আমি তোমার ক্লাসে নিয়ে ফোন করিনি হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা জানিয়ে দাও হ্যাঁ আমি ক্লাসে নিয়ে তোমাকে কথা বলবো ওকে থ্যাংক ইউ দাদা ওকে so you have all go through the textbook so how do you read Line by line. Line by line okay good that means sentence by sentence I can say Yes, sir. any problem with that No, sir. okay so how you will define a sentence From left to right. okay if you are in Urdu then it is right to left that's a different thing but the main issue with the help of the punctuation if there is full stop or there is in Bengali dari বা পূর্ণচ্ছেদ তাই তো সেটা দিয়ে আমরা বুঝি যে সেটা একটা সেন্টেন্স তাই তো তার মানে there are some punctuation also known as annotation যেমন করে একটা প্যারাগ্রাফ একটা পজ দিয়ে একটা স্পেস দিয়ে দেখানো হয় কোথায় একটু থামতে হবে কমা সেমিকলন উদ্ধৃতির জন্য কোটেশন এগুলো হচ্ছে সব পাংচুয়েশন তাই তো এই পাংচুয়েশনকে আরেকটা নাম হচ্ছে অ্যানোটেশন বুঝে গেল ডিটেল পাংচুয়েশন ইজ নোন অ্যাজ অ্যানোটেশন আর কোনো সমস্যা No, sir. No, sir. No. বেশ তাহলে তোমরা বই পড়ো তাহলে বই কিভাবে পড়ো না সেন্টেন্স ধরে ধরে পড়ো একটা সেন্টেন্স কিভাবে বোঝো না তার অ্যানোটেশন বা পাংচুয়েশন থেকে সেটা সেন্টেন্সটা বোঝো ঠিক আছে এবার একটা সেন্টেন্স কি দিয়ে তৈরি হয় Lots of words. ইয়া গুড ওয়ার্ড তাহলে একটা ওয়ার্ডকে তুমি চেনো কি করে Alphabet. Alphabet. অ্যালফাবেট দিয়ে না Alphabet. স্পেস দিয়ে দুটো ওয়ার্ডের মাঝখানে স্পেস থাকে সেই জন্য তুমি চিনতে পারো যে ওটা একটা ওয়ার্ড Yes, sir. how do you identify a word again on the basis of the annotation isn't it ঠিক করে ভাবো Yes, sir. তাহলে স্পেসটা হচ্ছে এখানে অ্যানোটেশন তুমি বুঝতে পারলে যে স্পেস দিয়ে দুটো ওয়ার্ডকে আলাদা করা হয়েছে মানে দুটো আলাদা শব্দ ঠিক তো Yes, sir. বেশ একটা শব্দকে তুমি কিভাবে পড়ো অক্ষর বা অ্যালফাবেট দিয়ে Alphabet. তাই তো Yes, sir. বেশ Yes, sir. এবার মনে করো তোমরা হচ্ছে হ্যারি পটার পড়েছো কত পাতার বই হ্যারি পটার তো স্যার অনেক হ্যারি পটার ওয়ানটা পড়েনি 520 পাতার বই ঠিক আছে আচ্ছা মানে কিন্তু অক্ষর কটা প্রচুর হুম অক্ষর কিন্তু হাতে গোনা কয়েকটা ও মানে ওই 26টা এক্স্যাক্টলি তার মানে 26টা অক্ষর দিয়ে তোমার একটা 520 পাতার বই লিখে ফেলা যায় হ্যাঁ তাই তো Yes, sir. আমি ক্লাসে আসি পরে ফোন করছি এতদূর বোঝা গেল Yes, sir. তাহলে এই যে ওয়ার্ড এই ওয়ার্ডগুলোকে আমরা যদি বলি তোমার কোডন তার মানে তোমার ধরে নাও যে তোমার একটা ক্রোমোজোম হচ্ছে গিয়ে একটা পুরো উপন্যাস ঠিক আছে তার মধ্যে এরকম প্রচুর সেন্টেন্স আছে প্রচুর কমা পূর্ণচ্ছেদ দাঁড়ি আছে আর প্রতিটা শব্দ হচ্ছে গিয়ে একটা করে
কোডন। তাহলে এই শব্দগুলো কটা অ্যালফাবেট দিয়ে লেখা হয়েছে? 26টা না, না এখানে হচ্ছে 4টে ATGC। এক্স্যাক্টলি, এখানে মাত্র 4টে অক্ষর দিয়ে সবকিছু লেখা হয়েছে। যদিও তোমরা বড় হলে জানতে পারবে এই যে 4টে অক্ষর না, বেশ কিছু ক্ষেত্রে আরো অনেক বেশি অক্ষর আছে। ঠিক আছে, বিশেষ করে যখন তোমরা টিআরএন এর স্ট্রাকচারটা দেখবে, সেখানে দেখবে যে এটিজিসির বাইরেও অনেক নতুন রকমের সিম্বল সেখানে দেখতে পাচ্ছ, ফাই, সাই, থিটা। ঠিক আছে, এগুলো হচ্ছে সব মডিফাইড নিউক্লিওটাইড। তার মানে এই 4টেই মেন, যেটা তোমরা জানো, এটিজিসি। আরেকটা আছে ইউ, তাই না? টি অথবা ইউ, তাই তো? আরএনএ হলে পরে ইউ, আর ডিএনএ হলে পরে টি। তো যাই হোক, তো এই 4টে বা 5টা মেন তোমার অক্ষর বা অ্যালফাবেটের বাইরেও বেশ কিছু অ্যালফাবেট আছে, তো সেগুলো নিয়ে আমরা এই মুহূর্তে না ভাবলেও চলবে। ঠিক আছে, তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো, যে আমাদের পুরো উপন্যাস মনে করো একটা ডিএনএ তে লেখা আছে, সেখানে আমরা সেন্টেন্স আছে, সেন্টেন্সের মাঝখানে সেন্টেন্সগুলো তৈরি হচ্ছে ওয়ার্ড দিয়ে, এই ওয়ার্ডগুলো হচ্ছে কোডন। ঠিক আছে, আমরা যেমন ফুল স্টপ বা পূর্ণচ্ছেদ ব্যবহার করি, সেরকম আমাদের কি রয়েছে শেষে বুঝবার জন্য স্টপ কোডন। কোথা থেকে লেখা পড়া শুরু করতে হবে বা প্যারাগ্রাফ শুরু করতে হবে বুঝবার জন্য আমাদের রয়েছে স্টার্ট কোডন। এই স্টপ কোডন, স্টার্ট কোডন, এই বিষয়গুলো আশা করি তোমাদের সব শোনা বা জানা, তাই তো? হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, তাহলে বায়োলজিক্যাল ইনফরমেশন ব্যাপারটা কি বোঝা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। খুব ভালো কথা। এবার এই যে বায়োলজিক্যাল ইনফরমেশন, এটা মূলত হচ্ছে যে মানে এটাকে একটা সেন্ট্রালাইজড, এটা ছিল একটা ডিসেন্ট্রালাইজড বিষয়, বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়েছিল। এই বায়োলজিক্যাল ইনফরমেশন ব্যাপারটাকে প্রথম এক জায়গায় নিয়ে আসেন কে না, সেই আমাদের সেই দুজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী ওয়াটসন এবং ক্রিক। তারা আমাদের জন্য একটি হাইপোথিসিস প্রস্তাব করেন আমাদের সকলে বুঝবার সুবিধার জন্য, যার নাম হচ্ছে সেন্ট্রাল ডগমা। আমি নিশ্চিত যে তোমরা নিশ্চয়ই সবাই সেন্ট্রাল ডগমা সম্পর্কে জানো, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। What is central dogma? Central dogma is the pictorial depiction of biological flow of biological information. তাহলে সেন্ট্রাল ডগমা কি না, হচ্ছে একটা বায়োলজিক্যাল ইনফরমেশন ফ্লো এর একটা চিত্র। বুঝা গেল? সেন্ট্রাল ডগমা কি না, একটা প্রেজেন্টেশন বা একটা হাইপোথিসিস, কিসের না বায়োলজিক্যাল ইনফরমেশন কিভাবে ফ্লো করে। বেশ, তো ওয়াটসন এবং ক্রিক কি বলেছিলেন? বলেছিলেন যে ডিএনএ থেকে আরএনএ, যত রকম আরএনএ আছে সব ডিএনএ থেকে তৈরি হবে, ট্রান্সক্রিপশন, এবং এমআরএনএ থেকে প্রোটিন। এমআরএনএ থেকে প্রোটিন, এই ঘটনাটার নাম উনি দিয়েছিলেন ট্রান্সলেশন। তাহলে ট্রান্সক্রিপশন এবং ট্রান্সলেশন এটা হচ্ছে গিয়ে বেসিক সেন্ট্রাল ডগমার বিষয়। আরেকটি রয়েছে যেটি ভুললে চলবে না, সেটা হচ্ছে রেপ্লিকেশন। না না না, রেপ্লিকেশন, ডিএনএ থেকে ডিএনএ। আজকে যে বংশগতি বা জেনেটিক্স এর ব্যাপারটা রয়েছে, সেটার কারণ কিন্তু ট্রান্সক্রিপশন বা ট্রান্সলেশন না, সেটার কারণ হচ্ছে রেপ্লিকেশন। ঠিক আছে, তাহলে সেখানে কি হচ্ছে, ফ্লো অফ ইনফরমেশন কোথায় যাচ্ছে? ডিএনএ থেকে ডিএনএ। ঠিক, তাহলে যখন ইনফরমেশন ডিএনএ থেকে ডিএনএ তে যাচ্ছে তখন আমরা বলছি রেপ্লিকেশন, যখন ডিএনএ থেকে আরএনএ তে যাচ্ছে তখন বলছি আমরা ট্রান্সক্রিপশন, এবং যখন এমআরএনএ থেকে প্রোটিনে যাচ্ছে তখন আমরা বলছি ট্রান্সলেশন। এক্স্যাক্টলি, তখন আমরা বলছি ট্রান্সলেশন। ঠিক আছে, এত বোঝা গেল? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। মনে রাখবে আমি বলছি কি, দিস ইজ দ্য বেসিক সেন্ট্রাল ডগমা। তার মানে নিশ্চয়ই এখানেই ব্যাপারটা শেষ নয়, এরপরে একটি স্টেপ যেটা তোমরা ইতিমধ্যে আমাকে বললে,
সেটা হচ্ছে রিভার্স ট্রান্সক্রিপশন। তার মানে কি না, সেখানে আরএনএ থেকে ডিএনএ তে উল্টো দিকে ফ্লো অফ ইনফরমেশন যাচ্ছে। ঠিক আছে? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। ফ্লো অফ ইনফরমেশন যদি উল্টো পথে হাঁটে, অর্থাৎ আরএনএ Reverse transcription. যায়, তখন না, ওটা রিভার্স ট্রান্সক্রিপশন হচ্ছে এনজাইমটার নাম। ঠিক আছে? বা তুমি প্রসেসটাকে রিভার্স ট্রান্সক্রিপশন বলতে পারো। তো তার মানে হচ্ছে যে ইনফরমেশন যেটা আমরা মনে করছিলাম ইউনিডাইরেকশনাল, আলটিমেটলি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কন্ডিশনাল ইনফরমেশন মে বি রিভার্স। Direction. ওকে, এখানে আরো তারপরে এটা আরো মডিফিকেশন হয়েছে, যেমন ইনফরমেশন গোস ফ্রম প্রোটিন টু প্রোটিন অলসো। তোমরা কোনো উদাহরণ জানো এরকম? না স্যার। তোমরা কি ম্যাড কাউ ডিজিজের নাম শুনেছো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, তো ম্যাড কাউ ডিজিজ যে যে তোমার পজিটিভ এজেন্ট, তার নাম জানো? প্রায়ন। হ্যাঁ, মানে সেটা ক্লাস, এটা নাম প্রায়ন না, মানে ক্লাসটা হচ্ছে প্রায়ন। যেমন ব্যাকটেরিয়া একটা ক্লাস, সেরকম প্রায়ন একটা ক্লাস। ঠিক আছে? তো প্রায়ন জিনিসটা কি? Prions are termed as infectious protein particles. এটা কি ধরনের বিষয় না, এই যদি প্রায়ন কোনো কারণে আমাদেরকে ইনফেক্ট করে, তাহলে আমাদের শরীরে যে ভালো প্রোটিনগুলো আছে তাদের ফোল্ডিং প্যাটার্ন চেঞ্জ করে ও তাদেরকেও প্রায়নে কনভার্ট করে দেয়। ঠিক আছে? তাহলে এক্ষেত্রে কি হচ্ছে, ইনফরমেশনটা প্রোটিন থেকে প্রোটিনে যাচ্ছে। স্যার এই প্রসেসটার নাম কি? এই প্রসেসটাকে মানে আলাদাভাবে কোনো নাম দেওয়া হয়নি, এবং এটা নিয়ে মানে গবেষণা চলছে, কিন্তু মোদ্দা কথা ইনফরমেশনটা ট্রান্সফার হচ্ছে, এবং শুধু তাই নয়, ইনফরমেশন হ্যাকও হচ্ছে। তাহলে ব্যাপারটা দেখো যে আমাদের যেহেতু আমরা লাইফ সায়েন্সকে আমরা ডিফাইন করছি সেল দিয়ে, সাবসেলুলার পার্টিকেলগুলোকে আমরা লাইফ সায়েন্সের মধ্যে রাখিনি, সেগুলোকে আমরা ভাইরোলজির মধ্যে রেখেছি। তাহলে ভাইরোলজির মধ্যে কি কি রয়েছে? এক হচ্ছে তোমার ভাইরোলজির মধ্যে কি কি রয়েছে তোমরা জানো তো? ভাইরাস রয়েছে সবার আগে, তারপর রয়েছে তোমার ভাইরয়েড আর প্রায়ন। ব্যাপারটা বেশ মজার। ভাইরাস মানে একটা নিউক্লিক অ্যাসিড কে যখন একটা প্রোটিন কোট দিয়ে ঘেরা রয়েছে, তখন তাকে আমরা বলছি ভাইরাস। তাই তো? নিউক্লিক অ্যাসিডটা ডিএনএও হতে পারে, আরএনএও হতে পারে। হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। এটা হচ্ছে ভাইরাস। হ্যাঁ স্যার। ভাইরয়েড কে না, যে কোনো ইনফেকশাস নিউক্লিওটাইড, কোনো প্রোটিনের সেখানে দরকার নেই, সেগুলোকে বলা হয় ভাইরয়েড, যেখানে নিউক্লিক অ্যাসিডটা নিজেই সম্পূর্ণ সব কাজ করে ফেলছে, উইদাউট দ্য হেল্প অফ এনি প্রোটিন কোর। দে আর নোন অ্যাজ ভাইরয়েড। আর হোয়াট ইজ প্রায়ন? They are just infectious protein particles. Even they don't require any nucleic acid. Clear? হ্যাঁ স্যার। ক্লাসে আছি, পরে ফোন করছি। এতদূর পর্যন্ত তাহলে পরিষ্কার? হ্যাঁ স্যার। লাইফ সায়েন্স শুরু হচ্ছে কোথা? হ্যাঁ স্যার বলো বলো বলো। প্রায়মটা একবার বলুন। প্রায়মটা একবার বলুন। Prion হচ্ছে infectious protein particle. They don't have any nucleic acid. But when they are infecting a healthy human being or a healthy animal like cow or dog, okay, a single prion particle can make thousands of prion particles, because they're transmitting the signal and modifying the good protein into prion particles. Clear? ওকে স্যার। Okay. Yes, sir. So in the subcellular particles, we have three broad categories. One is viruses, which are generally made up of any kind of nucleic acid
covered by protein coat. They are known as virus. What is viroid? When there is only infectious nucleic acid, that may be DNA, may be RNA, may be double stranded, may be single stranded, but they are enough. They don't require any protein coat. Then they are known as the viroid. And the infectious protein particle, when they do not require help of any nucleic acid, they are termed as prions. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So when in bioinformatics you have to deal with all of them, and you have to also think their considerable part in human evolution. Okay, our genome also contains the genome of bacteria and genome of viruses. This is the most peculiar thing, but still they are there inside our own genome. Many of the oncogenes or pro-oncogenes are viral in origin. তার মানে আমাদের অনেকের শরীরেই প্রো অনকোজিন, মানে যে জিনগুলো ট্রিগার হয়ে গেলে আমাদের ক্যান্সার হতে পারে, যেগুলো আমাদের শরীরে অলরেডি আছে, এবং সেইগুলো অরিজিন কিন্তু হচ্ছে কোনো না কোনো ভাইরাস। বুঝা গেছে? হ্যালো, Yes, sir. Yes, sir. এগুলো কিভাবে আমরা জানলাম সেগুলো হচ্ছে যে পরের ব্যাপার, সেগুলো তোমরা আস্তে আস্তে জানতে পারবে। ঠিক আছে, কিছু কিছু আমরা এই ক্লাস যখন আমাদের আগে এগোবে তখন কিছু কিছু আমরা নিজেরাও জানতে পারবো। মানে তোমরা এই ক্লাসে কিছু কিছু ধারণা পেয়ে যাবে এই 30 ঘন্টার ক্লাস। তাহলে হচ্ছে ফ্লো অফ বায়োলজিক্যাল ইনফরমেশন সম্পর্কে তোমাদের একটা ধারণা হলো মোটামুটি ভাবে, তাই তো? Yes, sir. হ্যাঁ স্যার। আমি হ্যাঁ, স্যার। বায়োইনফরমেটিক্সে ঢুকবার আগে আর একটা কথা আমি তোমাদের বলে নিতে চাই, সেটা হচ্ছে যে ইভলিউশন অফ দ্য জিনোম। ইভলিউশন অফ দ্য জিনোম। তোমরা যখন ছোটবেলায়, বিশেষ করে তোমরা যখন উচ্চ মাধ্যমিক দিয়েছো, তখন অনেকেই নিশ্চয়ই সাঁতরা বাবুর বই পড়েছো। হ্যাঁ স্যার। একটা ভুলে ভর্তি বই। ওই বইটা যারা পড়ে তাদের উপর আমার খুব রাগ হয়, মানে আমি নিজে পড়েছি বলে আমার নিজের উপর খুব রাগ। কেন বলো তো? স্যার অনেক কিছু ভুল আছে, কারেকশন করার ব্যাপার আছে। গাদা Sir, উনি গুচ্ছের botany, ভুল আছে। microbiology সব জানেন। যে সময় বাচ্চাদের কনসেপ্ট তৈরি করার সময়, সেই সময় গাদা গুচ্ছের ভুল ইনফরমেশন দিয়ে একেবারে মাথাটাকে ঘেঁটে দেয়। যেমন হচ্ছে যে ওখানে লেখা থাকে, দেখবে যে হচ্ছে যে লিনিয়ার ক্রোমোসোম হচ্ছে ইউক্যারিওটের বাপত্তি সম্পত্তি, আর প্লাজমিড হচ্ছে গিয়ে প্রোক্যারিওটের বাপত্তি সম্পত্তি। এরকম লেখা থাকে না? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, কিন্তু এই ধারণাটা সম্পূর্ণ ভুল। লিনিয়ার ক্রোমোসোম হচ্ছে ইভলিউশনের একটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা অধ্যায়। ঠিক আছে, তো লিনিয়ার ক্রোমোসোম কিন্তু ইউক্যারিওটের বাপত্তি সম্পত্তি নয়। ইনফ্যাক্ট তোমাদের খুব পরিচিত কিছু ব্যাকটেরিয়াতে লিনিয়ার ক্রোমোসোম পাওয়া যায়। কেউ নাম বলতে পারবে? স্যার একবার বলুন কোশ্চেনটা। বলছি তোমাদের পরিচিত ব্যাকটেরিয়াতেই লিনিয়ার ক্রোমোসোম দেখতে পাওয়া যায়। কেউ সেই ব্যাকটেরিয়াটার নাম বলতে পারবে? স্যার ইকোলাই? না, হলো না। আবার ট্রাই করো। স্যার ব্যাকটেরিয়া, না ব্যাকটেরিয়া হ্যাঁ, ফার্স্ট, ব্যাকটেরিয়া। এটা তোমাদের খুব পরিচিত ব্যাকটেরিয়া, প্রত্যেকেই তার নাম শুনেছো। তার মধ্যে লিনিয়ার ক্রোমোসোম আছে। স্যার কক্কাসের কিছু? না, ব্যাসিলাস? ল্যাক্টোব্যাসিলাস? একটা হিন্ট দিচ্ছি, প্ল্যান্ট প্যাথোজেন। স্যার রোডোব্যাক্টার, না, স্পেরয়েডিস। প্ল্যান্ট প্যাথোজেন যেটার প্রচুর কমার্শিয়াল অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে। টিউবারকিউলোসিসের জন্য যেগুলো? টিউবারকুলোসিস প্ল্যান্ট প্যাথোজেন? কবে থেকে? অ্যাগ্রোব্যাকটেরিয়াম নাম শুনুনি? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ নাম স্যার। শুনুনি অ্যাগ্রোব্যাকটেরিয়ামের? এখানে আজকে 52 জন ক্লাস করছো, 52 জন, আমার মনে হয় 52 জন এই অ্যাগ্রোব্যাকটেরিয়ামের নাম শুনেছে, হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। তাহলে অ্যাগ্রোব্যাকটেরিয়ামের যেটা ক্রাউন গার্ল ডিজিজ করে তার নাম হচ্ছে অ্যাগ্রোব্যাকটেরিয়াম টিউবিফেসিয়াম। ঠিক আছে, এর আরেকটা স্পিসিসের নাম হচ্ছে রাইজোজিন, অ্যাগ্রোব্যাকটেরিয়াম
রাইজোজিন, যেটা হেয়ারি রুট ডিজিজ করে। আরো স্পিসিস রয়েছে, কিন্তু এই অ্যাগ্রোব্যাকটেরিয়াম জেনাসে একটা সার্কুলার ব্যাকটেরিয়াল ক্রোমোসোম ছাড়াও আরেকটা লিনিয়ার ক্রোমোসোমও থাকে। বোঝা গেল? তাহলে অ্যাগ্রোব্যাকটেরিয়ামের জিনোমে দুটি ক্রোমোসোম রয়েছে, একটি সার্কুলার ক্রোমোসোম আর একটি লিনিয়ার ক্রোমোসোম। বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। তাই নয়, তোমার অ্যাক্টিনোমাইসিটিস বলে একটা গ্রুপ আছে ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে। অ্যাক্টিনোমাইসিটিস বলে একটা ব্যাকটেরিয়ার গ্রুপ রয়েছে, যে গ্রুপের মধ্যে তোমার 10, 11, 12টা পর্যন্ত তোমার কোনো লিনিয়ার ক্রোমোসোম দেখতে পাওয়া গেছে। বুঝেছো? তার মধ্যে প্রচুর জেনাস। নাম কি বললেন? গ্রুপটার নাম হচ্ছে অ্যাক্টিনোমাইসিটিস। তার মধ্যে তোমাদের প্রচুর পরিচিত ব্যাকটেরিয়া রয়েছে, যেমন স্ট্রেপ্টোমাইসিস গ্রিসিয়াস। কি করে? স্ট্রেপ্টোমাইসিস গ্রিসিয়াস কি করে? তোমাদের জানি না। সবাইকে মাথায় গাঁটটা না দিলে বুদ্ধি খুলবে না মনে হচ্ছে। ফার্স্ট ডিসকভার্ড অ্যান্টিবায়োটিকের নাম কি? স্ট্রেপ্টোমাইসিন। হ্যাঁ, ওটা স্ট্রেপ্টোমাইসিন। ওটা সেকেন্ড। ফার্স্ট হচ্ছে পেনিসিলিন, সেটা একটা ফাঙ্গাস থেকে পাওয়া গেছিল। ফাঙ্গাসটার নাম পেনিসিলিয়াম নোটেটাম। এক্স্যাক্টলি। সেকেন্ড যে অ্যান্টিবায়োটিক ডিসকভার হয় তার নাম হচ্ছে স্ট্রেপ্টোমাইসিন, সেটা পাওয়া গেছিল কোথা থেকে? স্ট্রেপ্টোমাইসিস গ্রিসিয়াস থেকে। ঠিক আছে? গাঁটার নাম শুনে মনে পড়লো, তাই তো? হ্যালো, এগুলো তো এগুলো ফাঞ্জাই আবার ব্যাকটেরিয়া দু রকমই? ব্যাকটেরিয়া দু রকম মানে বুঝতে পারলাম না। মানে অ্যাক্টিনোমাইসিটিস তো ফাঞ্জাই। অ্যাক্টিনোমাইসিটিস ফানজাই কে বলেছে তোমাকে? অ্যাক্টিনোমাইসিটিস একটা জেনাসের নাম, একটা ব্যাকটেরিয়া জেনাসের নাম। এই ব্যাকটেরিয়া জেনাস বলছি, এটা ব্যাকটেরিয়া ক্লাসের নাম, যার একটা উদাহরণ, যার একটা জেনাস হচ্ছে স্ট্রেপ্টোমাইসিস, সেরকম আরেকটা জেনাসের নাম হচ্ছে নকর্ডিয়া। এগুলো সব হচ্ছে অ্যাক্টিনোমাইসিটিস গ্রুপের মধ্যে পড়ে। স্যার অ্যাক্টিনোমাইসিটিসে কটা বললেন? 10টা থেকে 12টা লিনিয়ার ক্রোমোসোম থাকে। হ্যাঁ, উদাহরণ হচ্ছে স্ট্রেপ্টোমাইসিস গ্রিসিয়াস। স্যার স্পেলিংটা একবার বলুন স্ট্রেপ্টোমাইসিস গ্লিসিয়াসের। হ্যাঁ, স্ট্রেপ্টোমাইসিস গ্রিসিয়াস কিসের উদাহরণ? না, ওই অ্যাক্টিনোমাইসিটিস গ্রুপের একটা ব্যাকটেরিয়ার উদাহরণ, যেটা নাম তোমরা সবাই শুনেছো, সেই কারণে নামটা নিলাম। এদের মধ্যে একাধিক লিনিয়ার ক্রোমোসোম থাকে। বুঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। সুতরাং লিনিয়ার ক্রোমোসোম ইউক্যারিওটের বাপত্তি সম্পত্তি নয়, যেমন ভাবে প্লাজমিড প্রোক্যারিওটের বাপত্তি সম্পত্তি নয়। কারণ তোমরা ইস্টের নাম শুনেছো নিশ্চয়ই। ইস্ট হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। স্যার। নিশ্চয়ই নাম শুনবে। তোমরা সবাই পাউরুটি খাও, তাই তো? হ্যাঁ। পাউরুটি খাও না? হ্যাঁ স্যার। আবার কেউ কেউ ড্রিঙ্কও করো, হয়তো না করাই ভালো। ঠিক আছে? অ্যালকোহলিক বেভারেজ, এই সমস্ত কিছুতে আমাদের কমার্শিয়ালি অ্যাপ্লিকেশন হয় ইস্টে। এবার ইস্ট প্রোক্যারিওট না ইউক্যারিওট? স্যার প্রোক্যারিওট। প্রোক্যারিওট। আবার গাঁটটা স্যার ইউক্যারিওট। ইউক্যারিওট। ইস্ট হচ্ছে ফাঙ্গাস। ইউক্যারিওট ফাঙ্গাস। তাহলে ইস্ট যদি ফাঙ্গাস হয়, ফাঙ্গাস প্রোক্যারিওট হতে পারে? তাহলে ইস্ট হচ্ছে ইউক্যারিওট। এবং এই ইস্টের বিভিন্ন জেনাস আছে। ইস্টের বিভিন্ন জেনাসে এক বা একাধিক প্লাজমিড থাকে। বুঝেছো? স্যাকারোমাইসিস, সাইটোস্যাকারোমাইসিস, এখানে প্রচুর জেনাস আছে ইস্টের মধ্যে। তারপর আরো আছে, নামগুলো মনে করতে পারি না। তো ইস্টের এরকম বিভিন্ন জেনাস, তার মধ্যে কিন্তু এক বা একাধিক রকমের প্লাজমিড থাকে। বোঝা গেল? হ্যালো। হ্যাঁ স্যার। সুতরাং হচ্ছে যে আমরা সাঁতরা বাবুর বইয়ে যে কনসেপ্ট গুলো পড়েছি সেগুলো মাথা থেকে বাদ দাও। ঠিক আছে? এবার হচ্ছে লিনিয়ার ক্রোমোসোম ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ কেন ইভলিউশনে? কারণ হচ্ছে যে পাংচুয়েশন। এই পাংচুয়েশনে গোলমাল শুরু হয়ে যায়। এবং শুধু তাই নয়, লিনিয়ার ক্রোমোসোম হলে পরে তার যে এন্ডগুলো রেপ্লিকেশনে ব্যাপক সমস্যা তৈরি হয়, যার জন্য স্পেশাল টাইপের অ্যানোটেশন এবং স্ট্রাকচার ডেভেলপ করতে হয়।
তোমরা সেই স্ট্রাকচারটার নাম জানো, কি বলে? লিনিয়ার ক্রোমোসোমের শেষ প্রান্ত দুটোকে কি বলে? লিনিয়ার ক্রোমোসোম, হ্যাঁ বলো। টেলোমিয়ার। Exactly, good. Telomere. The development of telomere is associated with the development of linear chromosome, and that is a very distinguished part in the course of genome evolution. ঠিক আছে? যে ইভলিউশন কিনা ইউক্যারিওট থেকে শুরু হয়নি, প্রোক্যারিওট থেকেই শুরু হয়ে গেছিল, ক্রমে সেটা আরো উন্নত হয়েছে মাত্র। বুঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। বেশ। হ্যাঁ স্যার। যেমন হচ্ছে তোমাদের আমরা আগের দিন বলেছি অ্যালগি কিন্তু কোনোভাবেই প্ল্যান্টি বা প্ল্যান্টের মধ্যে পড়ে না। দ্য এন্টায়ার অ্যালগি গ্রুপ কামস আন্ডার দ্য সেকশন প্রোটিস্টা। ঠিক যেমন ভাবে অ্যানিম্যালের ক্ষেত্রে প্রোটোজোয়া, এই টোটাল সেকশনটা কোনোভাবেই অ্যানিম্যালের মধ্যে ঢোকে না, এই পুরোটাই ঢোকে হচ্ছে প্রোটিস্টা সেকশনের মধ্যে। এবং ইভলিউশনে এই প্রোটিস্টা হচ্ছে সব থেকে বড় হেটেরোজিনিয়াস গ্রুপ, যেখান থেকে বাকি সমস্ত গ্রুপগুলো তৈরি হয়েছে। অর্থাৎ প্রোক্যারিওট এবং ইউক্যারিওটের মাঝখানে প্রোটিস্টা গ্রুপটা রয়েছে। এই প্রোটিস্টা গ্রুপটার বিভিন্ন ব্রাঞ্চ থেকে পরবর্তীকালে কি হয়েছে, অ্যানিম্যাল, প্ল্যান্ট এবং ফাঞ্জাই এই সেকশনগুলোর উৎপত্তি হয়েছে। ঠিক আছে? এবং এর পেছনে জড়িয়ে রয়েছে এন্ডোসিম্বায়োসিস। কি না, প্রোটিস্টার সঙ্গে তোমার হচ্ছে ব্লু গ্রিন অ্যালগি জাতীয় ব্যাকটেরিয়ার এন্ডোসিম্বায়োসিসের ফলে কি হয়েছে, প্ল্যান্ট এসেছে। আর তার আগে মাইটোকন্ড্রিয়া, মাইটোকন্ড্রিয়াটাও হচ্ছে একটা ব্যাকটেরিয়া বা ব্যাকটেরিয়া লাইক অর্গানিজম, যেটা হচ্ছে একটা প্রোটিস্টার মধ্যে এন্ডোসিম্বায়োসিস হয়েছে বলে সমস্ত ইউক্যারিওটের উৎপত্তি হয়েছে। মনে পড়ছে কিছু কিছু এন্ডোসিম্বায়োসিস থিওরি? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। এই যে এন্ডোসিম্বায়োসিস আমরা কিভাবে জানলাম হয়েছে বা হতে পারে, বা হাইপোথিসিস, এগুলো কি শুধু হাইপোথিসিস না এর পেছনে ম্যাথমেটিক্যাল কোনো ডেরিভেশন রয়েছে? এই প্রত্যেকটা বিষয় হচ্ছে বায়োইনফরমেটিক্সের পার্ট। আজকে আমি যদি আমরা এই মানে যখন কোর্সটা শেষ করবে তখন তুমি নিজেই এই হাইপোথিসিস প্রুভ করতে পারবে। বুঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। বেশ, তাহলে আর কথা না বাড়িয়ে আমরা তাহলে বায়ো ইনফরমেটিক্স এবং আমাদের ফার্স্ট ক্লাসের ক্লাস মডিউলে কি ছিল কেউ আমাকে বলবে? সবাই মডিউল পেয়েছো? হ্যাঁ স্যার। বেশ, বলো তো ফার্স্ট মডিউলে কি আছে? প্রোটিনের স্ট্রাকচার ছিল, ওএফটি বলে একটা জিনিস ছিল, ট্রান্সলেশন সংক্রান্ত। ওএফটি না ওআরএফ? ও সরি, ওআরএফ। ওকে, বেশ। জিনোম ছিল। আচ্ছা, জিনোমের বিষয়টা তো তোমাদের একদিন বলেছি। এই ওআরএফ এর বিষয়টা হলো খুব মজাদার একটা বিষয়, যেটা বেসিক কনসেপ্ট তোমাদের অলরেডি রয়েছে। ওআরএফ কথাটা ফুল ফর্ম হচ্ছে ওপেন রিডিং ফ্রেম। ওপেন রিডিং ফ্রেম মানে জেনেটিক কোড রিড করা। রিডিং ফ্রেম মানে একটা বাক্য, একটা সেন্টেন্স। একটা ফুল সেন্টেন্স হলো একটা রিডিং ফ্রেম। বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। তাহলে জিনোম বা ডিএনএ সিকোয়েন্সের ক্ষেত্রে একটা ওপেন রিডিং ফ্রেম কি না, একটা আরএনএ ট্রান্সক্রিপ্ট হচ্ছে কি একটা ওপেন রিডিং ফ্রেম। মানে কোথায় একটা আরএনএ তৈরি শুরু হবে এবং কোথায় গিয়ে শেষ হবে, এটা ডিএনএর যে অংশে নিউক্লিয় রয়েছে সেই অংশটা হচ্ছে কি একটা ওপেন রিডিং ফ্রেম। বোঝা গেল? তার মানে খুব সাধারণভাবে যদি আমরা ভাবি, একটা ওপেন রিডিং ফ্রেম কি দিয়ে শুরু হবে? স্টার্ট কোডন দিয়ে। কোথায় শেষ হবে? স্টপ কোডন দিয়ে। স্যার এটা আরেকবার বলুন, বুঝতে পারলাম না। ওপেন রিডিং ফ্রেম মানে হচ্ছে একটা সেন্টেন্স। তুমি যখন একটা বই পড়ছো তখন একটা সেন্টেন্স পড়ো, শুরু থেকে শেষ কোথায় হয়? একটা ফুল স্টপ দিয়ে শেষ হয়, তাই তো?
তো তেমনি হচ্ছে তোমার আমাদের জিনোমের ক্ষেত্রে একটা ওপেন রিডিং ফ্রেম মানে হচ্ছে একটা আরএনএ ট্রান্সক্রিপ্ট। মানে মনে করো একটা আরআরএনএ বা একটা টিআরএনএ বা একটা ইম্যাচিওর এমআরএনএ, একটা ডিএনএর যে জায়গাটাতে কোড করা থাকে সেই পুরো জায়গাটা হলো গিয়ে একটা ওপেন রিডিং ফ্রেম। পরিষ্কার? আচ্ছা হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। ঠিক আছে। এমআরএনএটা ইম্যাচিওর বলছি কেন, কারণ তোমরা হয়তো পড়েছো যে স্প্লাইসিং মেকানিজম বলে একটা ব্যাপার আছে। ঠিক আছে, মানে একটা 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 এমআরএনএ কে অনেকগুলো স্তরের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় ম্যাচিউরিটি অর্জন করার জন্য, সেটা আমরা পরে আসছি। তো মধ্যে কথা হলো যে একটা আরএনএ তৈরি হয় একটা ডিএনএর যে অংশ থেকে, সেই অংশটাকে একটা ওপেন রিডিং ফ্রেম বলে। এবং মজার বিষয় হলো ওপেন রিডিং ফ্রেম শুরু থাকতে কে থাকবে, একটা স্টার্ট কোডন, যেটা সাধারণভাবে হয়ে থাকে মিথিওনিন। আর স্টপ কোডন গুলো তো তোমরা জানো, তাই তো? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। কি স্টপ কোডন? UAG UA আর UGA। ঠিক আছে, তাহলে এই হচ্ছে স্টপ কোডন। আচ্ছা, এখানে তোমাদের একটা মজার ব্যাপার বলে রাখি, ঠিক আছে, জাস্ট জানবার জন্য, এর ভেতরে এই মুহূর্তে ঢুকবার দরকার নেই। এই যে আমরা যখন এই কোডের কথা বলছি বা কোডনের কথা বলছি, আমরা সাধারণভাবে স্ট্যান্ডার্ড কোডনের কথা বলি। ঠিক আছে, এনসিবিআই নিয়ম অনুসারে যে কোডন ট্রান্সলেশন টেবিল নাম্বার 11-এ ফলো হয় সেটাকে আমরা বলি স্ট্যান্ডার্ড কোডন। এবার হচ্ছে তার মানে এটা কি, ট্রান্সলেশন টেবিল 11, তার মানে আরো 10 রকমের কোডন হতে পারে। ঠিক আছে, তার মানে কোডিং এবং ডিকোডিং এর যে সিস্টেমটা, এই সিস্টেমটা কিন্তু ইউনিভার্সাল নয়। সুবিধার বিষয় হলো যে 90% ক্ষেত্রে একই রকম, তাই আমরা একটা স্ট্যান্ডার্ড কোডন সিস্টেমকে টেক্সট বুকে জায়গা দিয়েছি। ঠিক আছে, হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, এই জায়গাটাকে বলা হয় যে মানে দিস কোডিং সিস্টেম ইজ নট ইউনিভার্সাল। এবং সব থেকে বেশি গোলমাল কোথায় দেখা যায় জানো, এমনকি আমাদের নিজেদের শরীরেই। কারণ আমাদের শরীরে তোমরা জানো যে মাইটোকন্ড্রিয়া রয়েছে, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মাইটোকন্ড্রিয়াল কোডন গুলো কিন্তু আলাদা। তাছাড়াও কোডন বায়াসনেস বলে একটা ব্যাপার আছে। কোডন বায়াসনেস মানে কি, পছন্দ অপছন্দের ব্যাপার। মনে করো 3টে কোডন একই অ্যামাইনো অ্যাসিড সিনথেসিস করতে পারে, তাহলে আমি যে কোনো একটা ব্যবহার করতে পারি, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। যেহেতু তোমরা জানো ডিজেনারেসি অফ কোডন তোমরা পড়েছো, তাই তো, যে একাধিক Yes, sir. কোডন একটা অ্যামাইনো অ্যাসিডকে আমরা কোড করতে পারে, তাহলে কি আমি যে কোনো একটা কোডন ব্যবহার করতে পারি অথবা সবকটা কোডনকে কম্বিনেশনে ব্যবহার করতে পারি। কিন্তু সাধারণত দেখা যায় যে এক একটা সিস্টেম এক একটা কোডনকে ফেভার করে, তার মানে কোডন বায়াসনেস আছে। কোডন বায়াসনেস আছে এবং স্ট্যান্ডার্ড কোডন ছাড়াও আরো অন্যান্য কোডন রয়েছে, যে জন্য আমাদের বিভিন্ন ধরনের ট্রান্সলেশন টেবিল রয়েছে, যেগুলো তোমরা পরবর্তী ক্ষেত্রে জানতে পারবে। কিন্তু যেমন হচ্ছে যে আমি আগেই বলেছি সব থেকে হেটেরোজিনিয়াস গ্রুপ হচ্ছে প্রোটিস্টা। এই প্রোটিস্টার মধ্যে জিয়ারডিয়া এই টাইপের বেশ কিছু অর্গানিজম রয়েছে যাদের এই কোডন সিস্টেমটা আলাদা, অর্থাৎ তাদেরও ট্রিপ্লিকেট কোডন, কিন্তু তাদের কোডন গুলো ডিফারেন্ট। মানে সাধারণভাবে যে অ্যামাইনো অ্যাসিডটা ইস্টে কোড হয় সেটা জিআরডিআতে কোড হয় না। হ্যালো, হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, শুনতে পাচ্ছি। শুনতে পাচ্ছ তো? তো যাই হোক, আমরা এটার আর বেশি ডিটেলে যাচ্ছি না। যেমন তোমরা জানো যে হচ্ছে এসেনশিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড, তাই না? এসেনশিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড কটা? 20টা। 20টা। এর বাইরে কি অ্যামাইনো অ্যাসিড নেই? হ্যাঁ আছে। হ্যাঁ স্যার আছে। কোথায় আছে? আমাদের বডিতে থাকে না, বাইরে থেকে
হ্যাঁ খাদ্যের কোনো মাধ্যমে খাদ্যের আমাদের মাধ্যমে শরীরে আসে। আসে কি বলা হয়? না এরকম নয় ব্যাপারটা, ব্যাপারটা হচ্ছে তোমরা সাপের বিষ জানো, ভেনাম, ঠিক হ্যাঁ। আছে? এরকম হ্যাঁ, সাপের বিষের হ্যাঁ। মধ্যে বেশ কিছু মানে তোমার অ্যামাইনো অ্যাসিড রয়েছে যেগুলো আমাদের স্ট্যান্ডার্ড অ্যামাইনো অ্যাসিড নয়, হ্যাঁ ঠিক আছে? তো সুতরাং মানে প্রোটিন মাত্রই যে 20টা অ্যামাইনো অ্যাসিড দিয়ে তৈরি তা কিন্তু নয়, সাধারণত। সুতরাং এখন আমরা যে মানে যেটা আমরা বলি স্ট্যান্ডার্ড অ্যামাইনো অ্যাসিড, আমরা যখন তোমার জেনেটিক কোডের কথা বলবো, এখন আমরা যাই পড়বো সব হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড কোডন ধরে নিয়ে, ঠিক আছে? আমরা যে এক্সেপশনাল কেসগুলো রয়েছে বা আরো একাধিক রকমের কোডন রয়েছে, এটা তোমাদের জানার জন্য বললাম যে দিস ইজ নট দ্য আলটিমেট থিং, বাট ফর দ্য সেক অফ দ্য সিম্পলিসিটি when we will proceed our class we will take only the standard codon system. Okay? Okay, sir. Okay, sir. ঠিক আছে? এখনো পর্যন্ত কি তোমাদের বিষয়টা জটিল না সোজা, কি মনে হচ্ছে? স্যার হ্যাঁ। এখনো পর্যন্ত সোজাই তো লাগছে। যত পড়বে তত দেখবে ব্যাপারটা সোজা। আচ্ছা, এরপর আমাদের হচ্ছে কতগুলো বিষয় নিয়ে, তাহলে ওআরএফ ব্যাপারটা মোটামুটি বোঝা গেল। ওপেন রিডিং ফ্রেম, যেখানে একটা আরএনএ সিকোয়েন্স কোড করা থাকে ডিএনএ এর মধ্যে, শুরু হয় একটা স্টার্টিং কোডন দিয়ে, শেষ হয় একটা স্টপ কোডন দিয়ে। বেশ, এবার একটা মজার বিষয় তোমাদের বলি এই ওআরএফ নিয়ে। একটা ওআরএফ এর মধ্যে মনে করো যদি সেটা এমআরএনএ এর জন্য হয়, তাহলে কটা প্রোটিন কোড করতে পারে একটা ওপেন রিডিং ফ্রেম থেকে আমরা সর্বোচ্চ কটা পেপটাইড চেইন পেতে পারি? দেখি তোমাদের কত বুদ্ধি। স্যার একবার বলুন কোশ্চেনটা। একটা সিঙ্গেল ওপেন রিডিং ফ্রেম থেকে আমরা ম্যাক্সিমাম কটা পেপটাইড চেইন পেতে পারি? 4টে। 4টে কেন? তিনটে কোডনের জন্য। যাই হোক না কেন, কোডন তো সবসময় 3টে করেই হবে। হ্যাঁ মানে তাহলে হচ্ছে একটা ওপেন রিডিং ফ্রেম থেকে আমরা 4টে পাবো কেন? পারমুটেশন কম্বিনেশন করে কিরকম একটা বলেছিলেন। ও আমি বলেছিলাম, কিন্তু আমি কি 4টে বলেছিলাম? কতগুলো পেপটাইড বন্ড পাবো? পেপটাইড বন্ড না, পেপটাইড চেন। পেপটাইড মানে তোমাদের উত্তরটা মনে স্যার আছে? অনেকগুলো পাবো। হ্যাঁ কি স্যার অনেকগুলো হবে। অনেকগুলো? কি করে বলো তো দেখি। স্যার একটা তো ওআরএস স্টার্টিং হচ্ছে স্টার্ট কোডন দিয়ে আর স্টপ কোডন দিয়ে এন্ড হচ্ছে, কিন্তু তার মাঝে সিকোয়েন্স গুলো তো ডিফারেন্ট কোডন সিকোয়েন্সে আমরা অ্যারেঞ্জ করে অনেকগুলো ডিফারেন্ট টাইপ অফ প্রোটিন চেঞ্জ বানাতে পারবো। কিভাবে? আই মিন স্যার কিভাবে? স্যার সেটা ঠিক জানি না স্যার। মানে এরপর একটা সিকোয়েন্সের মধ্যে শুধু আমাদের মেন হচ্ছে যে স্টার্ট কোডনটা আর এন্ড কোডনটা মানে স্টপ কোডনটা রাখতে হবে, তার মাঝখানে সিকোয়েন্স গুলো তো আমরা অন্য কিছুই থাকতে পারে। হ্যাঁ, কিন্তু তোমার কি মনে হয় মাঝখানে ডিএনএ বদলে যায়? ডিএনএ সিকোয়েন্স কি এভাবে ধুমধাম বদলাতে পারে? স্যার ডিএনএ সিকোয়েন্সটা মানে চেঞ্জ হবে না, কিন্তু স্যার জানি না স্যার। বেশ, প্রথমেই হচ্ছে যে মানে মজার ব্যাপার, একটা ডিএনএ স্যার আপনার কথাগুলো শোনা যাচ্ছে না। একটা ডিএনএ মানে কি ডাবল হেলিক্স, হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ স্যার। তার মানে একটা স্যার আপনার কথা শোনা যাচ্ছে না। একটা ডিএনএ একটা ডাবল হেলিক্স, তাই তো? একটা ডিএনএ হ্যাঁ, স্যার। ডাবল হেলিক্স তো। হুম। দেবলিনা শুনতে পাচ্ছো? হ্যালো, বাকিরা শুনতে পাচ্ছো? হ্যাঁ স্যার পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে।
ব্রততি শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, তাহলে হচ্ছে একটা ডিএনএ হচ্ছে সবসময় একটা ডাবল হেলিক্যাল স্ট্রাকচার, একটা 3 প্রাইম টু 5 প্রাইম আর একটা 5 প্রাইম টু 3 প্রাইম। এটা তো তোমরা অলরেডি জানো, হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ স্যার। তাহলে একটা ওপেন রিডিং ফ্রেমে আমার কিন্তু ডাবল হেলিক্স অর্থাৎ দুদিকে দুটো ডিএনএ রয়েছে। তাহলে দুটোতেই তোমার আমরা হচ্ছে আলাদাভাবে প্রোটিন কোড করতে পারে। সিকোয়েন্স আর কমপ্লিমেন্টারি বাট নট সেম। খেয়াল করে দেখো, হ্যাঁ তাহলে হচ্ছে যে উপরের দিকে স্ট্র্যান্ড থেকে আলাদা আলাদা পেপটাইড চেন হবে, নিচের স্ট্র্যান্ড থেকে আলাদা পেপটাইড চেন হবে, হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ হ্যাঁ Why? Because the sequences are complementary but not same. হ্যাঁ স্যার। এটা বুঝতে কোথাও অসুবিধা আছে? না তাহলে আরেকবার বলুন। একটা ওপেন রিডিং ফ্রেমে স্যার। যেহেতু, হ্যাঁ বলো, আরেকবার বলুন। একটা ওপেন রিডিং ফ্রেম, এই ওপেন রিডিং ফ্রেমটা কোথায় রয়েছে? এটা ডিএনএ এর মধ্যে রয়েছে, আর ডিএনএ আর অলওয়েজ ডবল হেলিক্স, তাই তো? তাহলে একটা ওপেন রিডিং ফ্রেমে আমরা দুটো ডিএনএ স্ট্র্যান্ড রয়েছে, যে দুটো ডিএনএ স্ট্র্যান্ড তাদের সিকোয়েন্স তো সেম হবে না, তারা অবশ্যই কমপ্লিমেন্টারি, কিন্তু তারা সেম তো নয়, হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ স্যার। তাহলে হচ্ছে যে উপর দিকে স্ট্র্যান্ড থেকে আলাদা পেপটাইড চেন হবে, নিচের স্ট্র্যান্ড থেকে আলাদা পেপটাইড চেন হবে। তাহলে প্রথম কথা হলো যে দুই রকম তো হবেই, একটা ওপেন রিডিং ফ্রেম থেকে মিনিমাম আমরা দুটো তো পাবোই, হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার। বেশ, হ্যাঁ স্যার। এরপরের মজা দেখো, তোমরা হচ্ছে যে ফ্রেম শিফট মিউটেশন বলে এক ধরনের মিউটেশনের কথা পড়েছো? বলুন। ফ্রেম শিফট মিউটেশন, এটা তোমাদের সিলেবাসে ছিল, ফ্রেম শিফট মিউটেশন। ফ্রেম, ফ্রেম সি। হ্যাঁ ফ্রেম শিফট মানে এটা ফ্রেম সরে যাওয়া, মিউটেশন মনে পড়ছে কিছু? আমাদের তো ছিল না এরকম। মনে পড়ছে না? কি হয় না, মনে করো হচ্ছে ওর পড়ার কথা ছিল 1 নম্বর পজিশন থেকে, কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক ও প্রথম কোডনটা ছেড়ে দিয়ে 3 করে পড়তে শুরু করেছে। তাহলে প্রথমে মনে করেছিল AUG, তারপরে ছিল CCC, তারপর ছিল ATC। যদি একটা কোনো কারণে ও পড়তে ভুলে যায় শুরুতে, তাহলে কি হবে? যেটা UAG ছিল সেটা কি হবে? GA, আর তারপর 3টে C ছিল সেখানে একটা C চলে আসবে, যেটা UAG ছিল সেটা কি হয়ে গেল? GAC, তাই তো? এই হ্যাঁ স্যার। AGC হয়ে গেল। তাহলে কি হবে? স্যার আরেকবার বলুন। মানে মনে করো যে তোমার একটা পেপটাইড চেন শুরু হচ্ছে AUG, CCC, ATG, এভাবে চলছে। কোনো কারণে সে যদি ফার্স্ট নিউক্লিওটাইডটা পড়তে মিস করে যায়, তাহলে তার কোডনগুলো এখন কি হবে? যেটা AUG ছিল সেটা হয়ে গেল UGC, যেটা ছিল তোমার CCC সেটা এখন হয়ে গেল CCA, যেটা ছিল ATG সেটা হয়ে গেল TG সামথিং। বুঝতে পারলে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার তাহলে কি হলো, টোটাল যে তোমার আমরা কোড পুরোটা বদলে গেল। হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। স্যার স্যার ফ্রেন্ডশিপটা তো শুনেছিলাম যে অ্যাডিশন আর ডিলিশন অফ বেস পেয়ার স্যার, তো স্যার এখানে হ্যাঁ। তো রিডিংটা হচ্ছে। অ্যাডিশন বা ডিলিশন করেই হয়। আমি ওই জন্য বললাম যে মনে করো তোমরা একটা পড়তে ভুলে গেলে, ফ্রেম শিফট কথাটা মানেটা কি? অ্যাডিশন আর ডিলিশনটা তো রিজন হচ্ছে। হ্যাঁ, কিন্তু রিডিং ফ্রেমে পড়তে সমস্যাটা কোথায় হচ্ছে সেটা বলবো। ঠিক আছে, মনে করো তোমার স্টার্টিং এর এটা চলে গেল, তাহলে তো তোমার এই কন্ডিশনটাই হবে। ও পড়তে শুরু করবে, যেটা তোমার AUG ছিল, এ যদি ডিলিট হয়ে যায় তাহলে ও পড়তে শুরু করবে কিভাবে? হ্যাঁ। UGC, CCA, এভাবে তো শুরু করবে না?
হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ স্যার। তাহলে কি হলো? হ্যাঁ স্যার। তাহলে প্রত্যেকটা অ্যামাইনো অ্যাসিড হ্যাঁ স্যার। প্রত্যেকটা কোডন যেহেতু বদলে গেল, তাহলে প্রত্যেকটা অ্যামাইনো অ্যাসিড বদলে গেল। হ্যাঁ এর ফলে কি স্যার হবে? বলছি AUGCCC ছিল, সেখানে যদি এটা বাদ দিয়ে দেয় তাহলে স্যার ইউ থেকে শুরু হচ্ছে তো বাকি। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে প্রথমটা কি হলো? যেটা আগে AUG ছিল সেটা হয়ে গেল UGC, যেটা দ্বিতীয় কোডনটা হ্যাঁ ছিল CCC সেটা হয়ে গেল এখন CCA, তাই না? CCA স্যার কি করে ওই এটা এসে এখানে জুড়বে? তোমার তো তিনটে তিনটে করে পড়বে সব সময়তেই। কোডনের হ্যাঁ নিয়মই স্যার। হচ্ছে ও তিনটে পড়বে একসাথে, কারণ ও জানে তিনটে মিলে একটা শব্দ তৈরি হয়। হ্যাঁ এখানে পাংচুয়েশন এমন ভাবে সাজানো আছে, তাহলে ও যখন এটাকে আর পাচ্ছে না তখন ও কোথা থেকে পড়তে শুরু করবে? ইউ থেকে পড়তে শুরু করবে। তাহলে যেখানে ও প্রথম কোডনটা ছিল AUG, সেখানে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রথম কোডনটা হয়ে গেল UGC। যেখানে হ্যাঁ। সেকেন্ড কোডন ছিল CCC, সেখানে এখন সেকেন্ড কোডন হয়ে গেল CCA, হ্যাঁ এবং এইভাবে এটা আচ্ছা স্যার কন্টিনিউ বুঝতে করবে। পেরেছি। বুঝতে হ্যাঁ পেরেছো? বুঝতে পেরেছি। এবং এইভাবে স্যার। এটা কন্টিনিউ করবে। তাহলে কি হলো? যে পেপটাইড চেইন, টোটাল পেপটাইড চেইনটা বদলে গেল। হ্যাঁ। আমরা একটা নতুন পেপটাইড চেইন পেলাম। হ্যাঁ বেশ। এবার দেখো, যদি আমরা প্রথম দুটো যদি বাদ পড়ে যায়, মানে আগে প্রথমে শুধু এটা বাদ গেল, এবার যদি A এবং U দুটো বাদ পড়ে যায়, তাহলে শুরু করবে কোথা GCC থেকে? হয়ে যাবে। তাহলে নতুন চেন তৈরি হবে। এক্স্যাক্টলি, তাহলে একটা নতুন চেইন তৈরি হবে। কিন্তু যদি তিনটে বাদ পড়ে যায় তাহলে কি হবে? সেমই হবে। হ্যাঁ, কেবল একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড কম পড়বে, কিন্তু বাকিটা সেম থাকবে। ব্যাপারটা বুঝে গেল? হ্যাঁ স্যার। স্যার কারো মাইক্রোফোন আনমিউট আছে, খুব নয়েজ আসছে। অর্পিতা, এবার বোঝা গেল কথাটা? তার হ্যাঁ, মানে স্যার। হচ্ছে কি, প্রতিটা চেন থেকে আমি মিনিমাম কটা পেতে পারছি? তিনটে। একটা ইনট্যাক্ট, আর প্রথম দুটো পজিশন যদি শিফট করে যায়, তাহলে একটা চেন থেকে তিনটে। তাহলে এদিকে চেন থেকে তিনটে, উল্টো দিকে চেনটা থেকে তিনটে, টোটাল 6টা। এক্স্যাক্টলি। তার মানে একটা ওপেন রিডিং ফ্রেম থেকে আমরা ম্যাক্সিমাম 6টা পেপটাইড চেন পেতে পারি। বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। ম্যাক্সিমাম স্যার একবার বলুন। একটা ওপেন রিডিং ফ্রেম থেকে আমরা ম্যাক্সিমাম 6টা পেপটাইড চেন পেতে পারি, যদি সেটা mRNA হয়। পরিষ্কার? কাউরি কোনো ডাউট থাকলে জিজ্ঞাসা করো এক্ষুনি। লাস্টটা বুঝতে পারলাম না। প্রথমে ওই এই মনে করো যেখানে কোনো পরিবর্তন নেই, তখন একটা স্ট্র্যান্ড ধরো, দুটো স্ট্র্যান্ড বাদ দাও, যে কোনো একটা স্ট্র্যান্ড ধরো ডিএনএ, ঠিক আছে? তাহলে সেখানে একটা পুরোটা যদি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত হয়, তাহলে একটা তুমি আমরা পেপটাইড চেইন পেলে। যদি প্রথমের এটা বাদ যায়, তাহলে একটা নতুন পেপটাইড চেইন পেলে, তাই তো? হ্যালো? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। তাহলে কটা হ্যাঁ, স্যার। পেপটাইড চেইন হলো? দুটো। দুটো। যদি দুটো নিউক্লিওটাইড বাদ পড়ে যায়, তাহলে তুমি আবার নতুন একটা পেপটাইড চেইন পাচ্ছ। হ্যাঁ স্যার। তাহলে তিনটে। কিন্তু যদি তিনটে পেপটাইড বাদ পড়ে যায়, তাহলে তুমি কোনো নতুন পেপটাইড চেইন পাচ্ছ না। পুরোনো পেপটাইড চেনেরই একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড শুধু কম পড়ছে, তাই তো? এই জায়গাটা বুঝতে পারলে তো? তাহলে তাহলে একটা স্ট্র্যান্ড থেকে আমি কটা পেতে পারছি? তিনটে পেপটাইড চেইন পেতে পারছি। একটা ডিএনএ এর সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড থেকে আমি তিনটে পেপটাইড চেইনে কোডন পাচ্ছি, হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। এবার ডিএনএ ডাবল হেলিক্স, তার মানে উল্টো দিকে একটা কমপ্লিমেন্টারি স্ট্র্যান্ড রয়েছে, সেখান থেকেও একইভাবে আমি তিনটে পেপটাইড চেইন পেতে পারি। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার।
তাহলে একটা ওপেন রিডিং ফ্রেম থেকে কটা হলো? 6টা। এক্স্যাক্টলি। তাহলে একটা ওপেন রিডিং ফ্রেম থেকে আমরা ম্যাক্সিমাম 6টা পেপটাইড চেইন পেতে পারি। এবার অনেক ক্ষেত্রে এটা হয় না, কারণ কি না কোনো না কোনো রিডিং ফ্রেমে স্টপ কোডন এসে যায় মাঝখানে, তার ফলে একটা ট্রাঙ্কেটেড প্রোডাক্ট হয়। ঠিক আছে, সেই জন্য থিওরিটিক্যালি আমরা পেতে পারি ম্যাক্সিমাম 6টা। এই ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যখন আমরা একটা প্রোটিন সিকোয়েন্সকে থেকে তার ডিএনএ সিকোয়েন্স খুঁজবো। মনে করো তোমার কাছে একটা প্রোটিন সিকোয়েন্স দেওয়া হলো আর বলা হলো যে তার নিউক্লিওটাইড সিকোয়েন্সটা একটা জিনোম থেকে বার করে দাও। ঠিক আছে, তাহলে তোমাকে কি করতে হবে? তোমাকে হচ্ছে যে হোমোলজি সার্চ করতে হবে। এবার হোমোলজি সার্চ কাছে তোমার কাছে সিকোয়েন্সটা কি রয়েছে? অ্যামাইনো অ্যাসিডের সিকোয়েন্স রয়েছে, আর তোমাকে সার্চ করতে হবে কিসের এগেইনস্টে? নিউক্লিওটাইড সিকোয়েন্সের এগেইনস্টে। তাহলে এখানে তোমাকে কিভাবে করতে হবে? এই ওপেন রিডিং ফ্রেম ধরে করতে হবে। অর্থাৎ তোমাকে ধরে নিতে হবে যে তুমি যদি এই অ্যামাইনো অ্যাসিড সিকোয়েন্সকে ডিএনএ সিকোয়েন্সে কনভার্ট করো, তাহলে তোমার কাছে ক্ষেত্রে পসিবল হচ্ছে 6টা সিকোয়েন্স। সেই 6টা সিকোয়েন্সকেই তোমাকে ডাটাবেসে সার্চ করতে হবে। এগুলো তোমাকে কোনভাবে করতে হয় না, এগুলো সব সফটওয়্যার দিয়ে হয়ে যায়, কিন্তু এগুলো হচ্ছে তার বেসিক প্রিন্সিপাল। ঠিক আছে, আমরা যখন ব্লাস্ট প্রোগ্রামটা পড়বো আমাদের 3rd ক্লাসে, তখন তোমাদের মানে এক্ষেত্রে তোমাদের 4র্থ ক্লাসে আমরা পড়বো ব্লাস্ট বলে একটা প্রোগ্রাম আছে, এটাকে বলা হয় বেসিক লোকাল অ্যালাইনমেন্ট সার্চিং টুল, যেটা হচ্ছে গিয়ে মানে বায়োইনফরমেটিক্স যে কোনো কাজের হচ্ছে তোমরা আমরা স্টার্টিং বলতে পারো। তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস শুরু হবে ব্লাস্ট দিয়ে। তাহলে ব্লাস্ট যে সেখানে অনেক রকম হয়, নিউক্লিওটাইড ব্লাস্ট হয়, প্রোটিন ব্লাস্ট হয়। ঠিক আছে, এইগুলো কিভাবে হয় এগুলো জানতে গেলে তখন তোমাকে এই ওপেন রিডিং ফ্রেমের ব্যাপারটা মাথায় রাখতে হবে। বুঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। এই জায়গাটা নিয়ে কোনো সমস্যা রয়েছে? না স্যার। না স্যার। পরিষ্কার তো? হ্যাঁ স্যার। বেশ, আর তোমাদের একটা ছোট্ট বিষয় বলে আজকে ক্লাস শুরু করব, শেষ করব। তোমরা বারকোডিং জিনের নাম শুনেছো? হ্যাঁ স্যার। নাম শুনেছো? স্যার একবার নামটা বলুন, কি বললেন? বারকোডিং জিন হ্যাঁ স্যার শুনেছি। কাকে বলে? টাউনটা শুনেছি স্যার, বাট কাকে বলে জানো না? উদাহরণ না। উদাহরণ উদাহরণ জানো? না স্যার। বেশ, বারকোডিং জিন ভুলে যাও। বারকোডিং কাকে বলে জানো? তোমাদের প্রত্যেকের মোবাইলে বারকোডিং স্ক্যানার রয়েছে না? হ্যাঁ স্যার। তাহলে হ্যাঁ থাকে। তাহলে তাহলে বারকোডিংটা কি? স্যার আইডেন্টিফিকেশনের ব্যাপারে, অ্যানিমাল আইডেন্টিফিকেশন বা সবকিছু আইডেন্টিফিকেশন করতে হবে। স্যার আপনি স্যার বলেছিলেন একটা কোড দেয়া থাকে যেটা স্ক্যান করতে হয়, আপনি বলেছিলেন ওই বিভিন্ন জায়গা থেকে কোম্পানির একটা করে কোড দিয়ে দেয়, সমস্ত কিছু জানতে পারি। তোমরা কসমেটিক্স ব্যবহার করো? মুখে মাখা ক্রিম, স্যার আমাদের খাতার পিছনে থাকে বারকোডিং তোমরা সম্ভবত। হচ্ছে প্যাকেট ফুড। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। স্যার ক্লাসমেটে যেমন রয়েছে স্ক্যান করে দেখি। হ্যাঁ ওইরকম ঠিক, ওইগুলো খাতার পেছনে। তাহলে খাতার পেছনে বারকোডিং থাকে। বিষয়টা কি? স্যার কোনো কিছু স্যার, আইডেন্টিফাই। ওদের একটা কোড মানে স্ট্যান্ডার্ড কোড দিয়ে যায়, যেখান থেকে আমরা জানতে পারবো ওটা ওই কোম্পানিরই বা ওটারই নির্দিষ্ট স্পেসিফিক ভাবে। তার মানে স্যার এখন তো ব্যাংকের মানে যে পাসবই আছে সেই পাসবইয়েতেও বারকোড লাগানো হচ্ছে, তো দিয়ে মানে পাসবইটা আপডেট করানোর সময় ওই মানে মেশিনের থেকেই হয়ে যাচ্ছে জিনিসটা। হ্যাঁ একদম, খুব ভালো উদাহরণ দিয়েছো। তাহলে এখন আমাদের ব্যাংকের পাসবইয়ের পেছনেও বারকোড লাগানো হয়, তাই তো? তাহলে এই বারকোড বিষয়টা কি? কেন মেশিন ওই বারকোডটাকে আইডেন্টিফাই করে ওটা তোমার অ্যাকাউন্টের ইনফরমেশনটাই দিচ্ছে, অন্য কারোর সঙ্গে গোলাচ্ছে না?
স্যার একটা ডাটা ইনফরমেশন প্রেজেন্ট করছে। হ্যাঁ, তার মানে ওখানে কোনো একটা কোডিং করা আছে একটা সিস্টেমের মধ্যে, যার ফলে সে আইডেন্টিফাই করে নিচ্ছে যে ওটা তোমার তোমার কত নম্বর অ্যাকাউন্ট এবং তার পাসবই, তাই না? হতেই পারে যে তোমার নামে একাধিক ব্যাংকে একাধিক অ্যাকাউন্ট আছে, কিন্তু তোমার ওই পাসবইটা কোন অ্যাকাউন্টের জন্য, ওটা তোমার অ্যাকাউন্ট এবং তোমার কত নাম্বার অ্যাকাউন্ট এবং কোন ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট, এই সমস্ত ইনফরমেশন গুলো কিন্তু ওই যে সংকেতটা মানে ওই কোডে ওর মধ্যে কোড করা আছে, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। স্যার বারকোডটা মেশিনের পড়ার মতো ল্যাঙ্গুয়েজে দেওয়া থাকে। বারকোডটা মনে করো ব্যাপারটা এরকম না, ব্যাপারটা হচ্ছে তোমাকে যদি স্ক্যানার থাকে, মেশিনের মধ্যে স্ক্যানারটা লাগানো আছে তাই মেশিন ওটা রিড করছে। যদি তোমার মোবাইলে স্ক্যানারটা লাগানো থাকে তুমি তোমার মোবাইলেও রিড করতে পারবে, তাই না? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ। তো সুতরাং হচ্ছে স্ক্যানার মানে স্ক্যানার কি মানে হচ্ছে একটা ডিকোডিং সিস্টেম। স্ক্যানার মানে যে ওই যে ওটাকে ডিকোড করতে পারে সে। আমরা সাধারণত কোনো কিছু ম্যানুয়ালি ডিকোড করি না, সব মেশিনের মাধ্যমেই করি। এবং তুমি যদি জানো কিভাবে ডিকোড করা যায় তা তুমিও পারবে। ব্যাপারটা বোঝা গেল? হ্যালো? হ্যাঁ স্যার। তাহলে বারকোডিং ব্যাপারটা কি যদি বোঝা থাকো, তাহলে বারকোডিং জিন কি, এই ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং। আমি যেমন ধরে নাও মানুষেরই ক্ষেত্রে 20,000-এর উপর অ্যানিমালের ক্ষেত্রে, অ্যানিমাল প্ল্যান্ট যাই বলো না কেন, হ্যাঁ ঠিক আছে, তোমার মানুষের ক্ষেত্রে ধরো না 20,000-এর উপর জিন রয়েছে। তাহলে তুমি যদি অ্যানালিসিস করবার জন্য তোমার যদি আমরা প্রয়োজন হয়, তাহলে সমস্যাটা কি? এই স্যার আমার নিজের স্পেসিফিক থাকবে এরকম বারকোড। এক্স্যাক্টলি, তার মানে জিনোমের একটা ছোট্ট পোরশন যেটা তোমার ক্ষেত্রে ইউনিক হবে, আমার ক্ষেত্রেও ইউনিক হবে, ঠিক আছে? ধরে নাও হচ্ছে যে তোমার যেমন ধরো হচ্ছে শিম্পাঞ্জি দেখেছো? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। স্যার। শিম্পাঞ্জি হ্যাঁ স্যার দেখেছি। দেখেছো? শিম্পাঞ্জির সাথে মানুষের জিনোমের ডিফারেন্স হচ্ছে 0.1%। ঠিক আছে? তাহলে এবার ভাবো যে তোমার দুই বন্ধুর মধ্যে তাহলে পার্থক্যটা কতটুকু হবে? ফ্র্যাকশন অফ পয়েন্টের। মানে ফ্র্যাকশনে আসবে, 0.00001% হবে, তাই না? হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ স্যার। তা সুতরাং হচ্ছে যে এই কার্যক্ষেত্রে আমাদের হোল জিনোম নিয়ে অনেক সময় কাজ করাটা সমস্যা হয়ে যায়, আইডেন্টিফিকেশনে প্রবলেম হয়। তাছাড়াও যে সফটওয়্যার গুলোকে হোল জিনোম অ্যানালিসিস কাজে লাগে তাদের অ্যালগোরিদম গুলো বিশাল বড় হয়, সেই জন্য সেটা সময় সাপেক্ষ এবং দুর্বোধ্য হয়ে দাঁড়ায়। সেই জন্য আমরা জিনোমের কিছু পার্টিকুলার অংশকে সিলেক্ট করে নিয়েছি, যার মাধ্যমে আমাদের এই আইডেন্টিফিকেশন এবং ক্লাসিফিকেশন এই স্কিমটা অনেক ইজি এবং সহজ হয়ে যায়। এই যে পোর্শন গুলো জিনোমের মধ্যে, এগুলোকে বলা হয় বারকোডিং লোকাস। নট নেসেসারিলি যে জিন হতে হবে, জিন আমরা তখন বলি যখন সেটা ট্রান্সক্রিপশন হয়, আর যখন ট্রান্সক্রিপশন হয় না তখন সেটাকে আমরা কি বলি? লোকাস বলি। বুঝা গেল? এরকম জিন এর উদাহরণ হচ্ছে তোমার প্রোক্যারিওটের ক্ষেত্রে 16S rRNA। 16S rRNA হচ্ছে একটা বারকোডিং জিন, কার জন্য না? ব্যাকটেরিয়ার জন্য। ঠিক আছে? তোমরা জানো যে ভার্টিব্রেটের মধ্যে সব থেকে ডাইভার্সিটি বেশি হচ্ছে কার না? হচ্ছে ফিশের। ফিশ এই ভার্টিব্রেটের মধ্যে ফিশের হচ্ছে বায়োডাইভার্সিটি সব থেকে বেশি। ফিশের জন্য আমরা বারকোডিং রিজিয়ন কি, বারকোডিং লোকেশন নাম হচ্ছে YCK। এটা মাইটোকন্ড্রিয়াল জিন। স্যার কি বললেন আরেকবার বলুন? স্যার একবার বলুন। YCK এটা একটা মাইটোকন্ড্রিয়াল জিন, ঠিক আছে? অনেকে অনলি ফিশের জন্য YOC এটা হচ্ছে ফিশ বা মাছের বারকোডিং জিন। স্যার ওটার আবার যখন ডাইভার্সিটি আছে ওগুলো আবার ভেঙে ভেঙে অনেক রকম হবে, চেঞ্জ হবে। না, ওইটাই তো মজা। বারকোডিং লোকাস গুলো বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে ওটা তুমি যে কোনো মাছকে ওটার মাধ্যমে আইডেন্টিফাই করতে পারো। যে কোনো মাছকে, যে কোনো মাছকে, যে কোনো মাছের তুমি একটু ব্লাড স্যাম্পল নিয়ে নাও, PCR এ YOC জিনটাকে অ্যাম্পলিফাই করো, তারপর সেটাকে সিকোয়েন্স করে নাও, তুমি বলে দিতে পারবে যেটা কোন মাছ।
বুঝা গেল? যেমন করে আমরা স্যার। ব্যাকটেরিয়াকে 16S RNA জিন দিয়ে আইডেন্টিফাই করতে পারি। তেমনি প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে সাধারণত বিশেষ করে অ্যাঞ্জিওস্পার্মিক প্ল্যান্টে একটা সিঙ্গেল লোকাস দিয়ে করা যায় না, একাধিক লোকাস ব্যবহার হয়। তো এর জন্য আবার আলাদা কমিটি আছে, ইন্টারন্যাশনাল কমিটি। যেমন প্ল্যান্টের এখন যে ক্লাসিফিকেশনটা চলছে তার নাম তোমরা জানো? স্যার এনজিওস্পার্মিক। হ্যাঁ, অ্যাঞ্জিওস্পার্মিক এপিজি কিছু মনে পড়ছে? এপিজি সিস্টেম। হ্যাঁ, তার কত চলছে? এপিজি 6 না 7 কত চলছে? স্যার সেটা জানি না, এপিজি চলছে। হ্যাঁ বলো। এপিজি 4। এপিজি 4 যত সম্ভব অবসলিউট হয়ে গেছে। স্যার আমরা লাস্ট পড়েছিলাম যখন, তখন ছিল এপিজি 6। হ্যাঁ, এপিজি 6 এখন বোধহয় এপিজি 6টা বদলে গেছে, কিন্তু এপিজি 6 তারই মধ্যে মানে লেটেস্ট আর কি। তো এই যে ক্লাসিফিকেশনটা নতুন যে এপিজি গ্রুপ হয়েছে, এটা টোটালি বেস করে আছে কি না হচ্ছে তোমার বারকোডিং লোকাসগুলোর উপরে। এবং প্ল্যান্টে এর জন্য যে ইন্টারন্যাশনাল কমিটি রয়েছে তার নাম হচ্ছে CBOL, সেন্টার ফর বারকোডিং অফ ল্যান্ড প্ল্যান্টস। কমিটি ফর বারকোডিং অফ ল্যান্ড প্ল্যান্টস। তো এদের রেকমেন্ডেশন অনুযায়ী 3টে লোকাস হচ্ছে RBCL, MATK এবং TRNF স্পেশাল। RBCL মানে হচ্ছে রুবিস্কো এনজাইমের লার্জ সাব ইউনিটটা, ঠিক আছে? এটা একটা জিন, যেটাকে রুবিস্কো বলে যে এনজাইমটা তার লার্জ সাব ইউনিটটাকে কোড করে। MATK বা ম্যাচিউরেজ কে, এটাও হচ্ছে একটা কোডিং রিজিয়ন বা একটা জিন। আর TRNF এটা হচ্ছে একটা স্পেশাল মানে নন কোডিং রিজিয়ন। এটা হচ্ছে লিউসিন ক্যারি করে যে টিআরএনএটা, আর এফ অ্যামাইনো অ্যাসিড ক্যারি করে যে টিআরএনএটা, তার মাঝখানে যে রিজিয়নটা ট্রান্সক্রিপশন হয় না সেই রিজিয়নটা। এই 3টে রিজিয়ন দিয়ে যে কোনো ল্যান্ড প্ল্যান্টকে আইডেন্টিফাই করা যায়। স্যার আরেকবার বলুন, লিউসিন ক্যারি করে যে টিআরএনএ, আর এফ বলে যে অ্যামাইনো অ্যাসিডটা আছে, আমার নাম মনে পড়ছে না, সেটা ক্যারি করে যে টিআরএনএটা। এই দুটো টিআরএনএ স্যার এস এফ এল ফর লিউসিন আর এফ ফর কি আমার মনে পড়ছে না, এফ দেখে নেবে, ঠিক আছে? যে টিআরএনএটা এফ ক্যারি করে, এই দুটো টিআরএনএ এর মাঝখানে যে ইন্টারমিডিয়েট স্পেশাল, যেটা যে রিজিয়নটা ট্রান্সক্রিপশন হয় না, সেটাও একটা হচ্ছে বারকোডিং রিজিয়ন। এই 3টে রিজিয়ন দিয়ে যে কোনো ল্যান্ড প্ল্যান্টকে আইডেন্টিফাই করা যায়। তাই এটা হচ্ছে প্ল্যান্টের জন্য বারকোডিং লোকাস। বুঝা গেল? স্যার। হ্যাঁ বলো। স্যার আজ ছুটি কখন দেবেন? এই তো এখনই দেবো। ঠিক ঠিক আছে। তোমরা পরের দিন ক্লাসে শুরু করবার আগে আমি কালকে দিনটা তোমাদের ছুটি দিচ্ছি। কালকে সোমবার, আমরা আবার নেক্সট ক্লাস করব মঙ্গলবার। কালকে তোমরা যেটা করবে সেটা হচ্ছে যে ট্রান্সক্রিপশন এবং ট্রান্সলেশন সম্পর্কে একটু পড়ে নেবে। ট্রান্সক্রিপশন, ট্রান্সলেশন এবং স্প্লাইসিং, কারণ এই ব্যাপারগুলো নিয়ে আমি ডিটেলে আলোচনা করতে পারবো না, তাহলে আমরা বায়োইনফরমেটিক্সে এগোতে পারবো না। এগুলো তো মলিকুলার বায়োলজির বিষয়, এগুলো তোমাদের নিশ্চয়ই কোনো না কোনো মাস্টারমশাই পড়াচ্ছেন বা পড়াবেন। ট্রান্সক্রিপশন, ট্রান্সলেশন এবং স্প্লাইসিং এগুলো আমি হালকাভাবে তোমাদের বলে দেব, দিয়ে আমরা বায়োইনফরমেটিক্সে ঢুকবো। ঠিক আছে? টাইমটা এই সময় তো? হ্যাঁ বলো। টাইমটা এই সময় তো? হ্যাঁ, টাইম প্রতিদিন এই সময়টাই থাকবে, সন্ধ্যা 7টা থেকে সন্ধ্যা 8টা। ঠিক আছে? ঠিক আছে। ওকে, বাই। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ বলো। স্যার বলো। স্যার আমি একটা জিনিস জানতে চাইছিলাম। হ্যাঁ বলো। স্যার এই বায়ো ইনফরমেটিক্স এইটা মানে কি কাজে লাগে আমি জানতে চাইছিলাম। তুমি প্রথম দিন ক্লাসটা করোনি? না স্যার, আমি কাল। আচ্ছা বেশ, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ তো? হ্যাঁ স্যার, শুনতে পাচ্ছি। ব্যাপার হচ্ছে যে বেঁচে থাকার জন্য কি কি প্রয়োজন? আমাদের বেঁচে থাকার জন্য কি কি প্রয়োজন?
জল, বেঁচে থাকার জন্য সব থেকে বেশি অক্সিজেন, হ্যাঁ জল। খাদ্য। খাদ্য আমি যতদূর মানে মানে যে আমি এইভাবে যে যদি বলি খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, হ্যাঁ। তোমাদের কি খুব বেশি আপত্তি হবে? না। বেশ। তাহলে খাদ্য, বস্ত্র এবং বাসস্থান, তার মধ্যে খাদ্য এবং বস্ত্র, বিশেষ করে এই দুটি বিষয় কোথা থেকে আসে? সোর্সটা, হ্যাঁ সোর্স। হ্যাঁ, সোর্সই যদি বলো। প্ল্যান্ট থেকে। খাদ্য বলতে তো আমরা Plant প্ল্যান্ট থেকে থেকেও আসতে পাই। পারে, animal থেকেও Plant- আসতে পারে। plant খাদ্য থেকে- তো অ্যানিমেল থেকে, খাদ্য তো অ্যানিমেল সোর্স থেকেও হয়। হ্যাঁ একদম। হ্যাঁ অ্যানিমাল অথবা প্ল্যান্ট থেকে হয়, কিন্তু হ্যাঁ। শুধু অ্যানিমাল বা প্ল্যান্ট থেকেই হয় কি? স্যার ইন্ডাস্ট্রি। ইন্ডাস্ট্রি তো ঠিকই আছে, শুধু অ্যানিমাল বা প্ল্যান্ট থেকেই হয় না, তোমার মনেরা বা ব্যাকটেরিয়া থেকেও হয়, প্রোটিস্টা থেকেও হয়, হ্যাঁ ফাঞ্জাই। হ্যাঁ স্যার। ফাঙ্গাই থেকেও হয়। হ্যাঁ। ঠিক আছে, শুধু তাই নয়, এই খাদ্যটাকে যদি আমি আরেকটু ভাঙি, তাহলে শুধু খাদ্য না, তার সঙ্গে রয়েছে মেডিসিন, ভ্যাকসিন। এগুলি কারা তৈরি করে? এই কোনো না কোনো সিস্টেমে তৈরি করে, হয় কিংডম মনেরা অথবা কিংডম প্রোটিস্টা বা ফাঞ্জাই বা অ্যানিমেলিয়া বা প্ল্যান্টি। আমার কথাটা বোঝা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। এবার ইনফরমেশন টেকনোলজির বৈশিষ্ট্যটা কি না, আজ থেকে 5 বছর পর কি 50 বছর পর মানুষের চাহিদা কোন জায়গায় পৌঁছবে সেটাকে প্রেডিক্ট করা, এবং তার অভ্যাস কিরকম ভাবে বদলাবে সেটাকে প্রেডিক্ট করা, সেই অনুযায়ী মার্কেটে নিত্য নতুন বিষয় নিয়ে আসা, কার প্রয়োজন অনুসারে? হিউম্যান সিভিলাইজেশনের প্রয়োজন অনুসারে। ঠিক আছে, তাহলে আজ থেকে 5 বছর পর কি হবে? ক্যান্সারের প্রকোপ বাড়বে, প্যান্ডামিক এই জাতীয় ভাইরাসের প্রকোপ বাড়বে, চাষবাসের পরিমাণ কমবে, কারণ কি না চাষ করার লোকের সংখ্যা কমে যাবে, মাঠ থাকবে না, সব ঘরবাড়ি তৈরি হয়ে যাবে, অথচ মানুষের সংখ্যা কিন্তু বেড়েই যাবে। তাহলে তাদের মুখে খাদ্য তুলে দিতে হবে, তাহলে তার জন্য তোমাকে এখন থেকেই আগামী 50 বছর পর কি হতে চলে সেটা প্রেডিক্ট করে তার জন্য টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট এখন থেকেই শুরু করতে হবে, হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ স্যার। টেকনোলজি তো আর রাতারাতি তৈরি হয় না, তো সুতরাং চাহিদা কোন জায়গায় পৌঁছবে, সমস্যা কি কি হতে পারে, এবং সেই অনুযায়ী কি কি ব্যবস্থা নিতে হবে, বা বর্তমানে সমস্যাগুলো কিভাবে সলভ করা যেতে পারে, এই সমস্ত জন্য ইনফরমেশন, বায়োলজিক্যাল ইনফরমেশন গুলো তোমার সংগ্রহ করতে হয়, সেগুলোকে অ্যানালিসিস করতে হয়, এবং অ্যানালিসিসের লেভেলটা কোন লেভেলে না তোমার হচ্ছে ওমিক্স লেভেলে হয়। ওমিক্স মানে জিনোমিক্স, প্রোটিওমিক্স, ট্রান্সক্রিপ্টোমিক্স, মেটাবলমিক্স। কারণ বাই নেচার আমাদের প্রত্যেকটা হিউম্যানের ফিজিওলজি আলাদা, যে ওষুধটা তোমার জন্য খুব ভালো কাজ করে সেই ওষুধটা আমার জন্য ভালো কাজ নাও করতে পারে। রিসার্চ হচ্ছে যে সেরকম পিন পয়েন্টেড লেভেলে চলে গেছে, যেটাকে পার্সোনালাইজড মেডিসিন বলছে। ঠিক আছে, এই কনসেপ্ট গুলো অনেক আগে এসে গেছে, আমি এত ডিটেলে বলতে চাই না। মোদ্দা কথা হলো যে আমাদের চাহিদা এবং প্রয়োজন আজ থেকে 5 বছর পর কি 50 বছর পর কি হতে চলেছে সেটার আগাম পূর্বাভাস, এবং সেই অনুযায়ী প্রস্তুতি নেওয়া, এই প্রস্তুতি নেওয়া সম্ভব এই ওমিক সাবজেক্ট গুলোর মাধ্যমে। এবং এই ওমিক সাবজেক্ট গুলোর মধ্যে যদি বিচরণ করতে হয় এবং এদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতে হয়, এবং এই ইনফরমেশন গুলোকে গ্যাদার করে অ্যানালিসিস করতে হয়, এই সবকটা কাজই করতে পারে কেবল একটা সাবজেক্ট, যার নাম হচ্ছে বায়োইনফরমেটিক্স। কথাটা বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। সুতরাং তোমার আমরা এখন অলরেডি তোমার আমরা ওমিক্সের মার্কেট চলছে, সামনের 20 বছর এখন ওমিক্সের এরা থাকবে, এবং এই 20 বছর বায়োইনফরমেটিক্স যারা জানে তাদের চাকরির কোনো অভাব হবে না। দিন বদলাচ্ছে, সেই অনুযায়ী তোমাদের নিজেদেরকেও বদলাতে হবে, আপডেট করতে হবে। ব্যাকডেটেড থেকে গেলে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে চাকরি পাবে না। আগের যে ধারণা ছিল মা বাবা একটা ভালো জায়গায় থাকলে বলে করে দিলে স্কুল কলেজে চাকরি হয়ে যেত,
সেটা বদলে গেল কি না, স্কুল সার্ভিস কমিশন এলো, কলেজ সার্ভিস কমিশন হলো। মাঝখানে কয়েক বছর স্কুল এবং কলেজে রেগুলার রিক্রুটমেন্ট হলো, লোকে ভাবলো খুব ভালো জায়গাটা বিএড করে নি বাবা বা একটা পিএইচডি করে নি, চাকরি পেয়ে যাব। কিন্তু সেই মার্কেটটা স্যাচুরেটেড হয়ে গেছে, এখন চাহিদার তুলনায় সাপ্লাই অনেক বেশি স্কুল এবং কলেজ লেভেল। সুতরাং তোমাদের হচ্ছে যে যা স্টুডেন্ট স্ট্রেংথ আমাদের আমাদের যদি আমাদের রাজ্যেরই বলি, তার 10% হচ্ছে কলেজে, আর 5% এই 10% কলেজে আর 20% স্কুলে চাকরি পেতে পারে। ঠিক আছে, তাহলে কতটা হলো? 30%। তাহলে 70% স্টুডেন্ট আনএমপ্লয়েড থেকে যাবে যদি না তারা নিজেদেরকে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আপডেট করে নেয়। কথাটা বুঝতে পারছি? হ্যাঁ স্যার। তোমরা যদি আজকে বায়োইনফরমেটিক্স এর মতো হ্যাঁ, স্যার। সাবজেক্টে মাথা ঘামাও, এটা যদি আয়ত্ত করবার চেষ্টা করো, তাহলে তোমাদের কিন্তু 30 থেকে 40% স্টুডেন্টের এমপ্লয়মেন্ট নিয়ে কোনো চিন্তা নেই। ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। কারণ হ্যাঁ স্যার। তোমরা কলেজে যে সময়টা কাটাচ্ছ সেটা নতুন একটা সময়। এখানে তোমরা টিনেজার থেকে ওম্যান হুডে পৌঁছে রিবেতে তো বোঝা যাচ্ছে এবার থেকে আমার এটা পড়বে, ওটা তো আর আমার লাগবে না, তুমি করে যাচ্ছি। কে বলছো? শুনতে পাচ্ছি না, আবার বলো। কে বললে? কেউ কিছু প্রশ্ন করলে? হ্যালো? না স্যার, ও মনে হয় ভুল করে অডিওটা অন করে ফেলেছিল। নাসরিন রহমান আমার নাম। তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে যে তোমরা এই যে কলেজে যে সময়টা কাটাবে, তোমরা 18 বছরের পর কলেজে ভর্তি হবে এবং কলেজ থেকে যখন বেরোবে তখন মোটামুটি 21-22 বছর বয়স হবে। তার মানে তোমরা টিনেজার থেকে ওম্যান হুডে পৌঁছে যাবে। এই সময়টা হচ্ছে তোমাদের নিজেদের কেরিয়ার গড়ার সময়। কাজে তোমরা এখন থেকে পরিষ্কারভাবে মনস্থির করে নাও যে তোমরা গ্র্যাজুয়েশনের পর কি করবে। আলটিমেটলি তোমাদেরকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, কাউকে এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপ করতে হবে, কাউকে জব করতে হবে, তাই না? তাহলে যদি জব করছো, যদি চাকরি করতে হয় বা এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপ করতে হয়, তাহলে তার জন্য তো নলেজ প্রয়োজন। নলেজ মানে যে নলেজটা তোমার মার্কেট রয়েছে, যেটার উপর বেস করে তোমরা বিজনেস করতে পারবে বা নিজের স্কিলটাকে বিক্রি করে তোমরা একটা চাকরি পাবে। তাহলে তোমাদের সেই স্কিলটা ডেভেলপ করতে হবে। স্যার বলছি, এইটা মানে বায়োইনফরমেটিক্সটা জানতে গেলে আমাকে মলিকিউলার বায়োলজিটা কি পুরোটা জানতে হবে? মানে অবশ্যই জানতে হবে, বা উল্টোটা বলতে এইটার সাথে উল্টো কি, যে তুমি যদি বায়োইনফরমেটিক্স পড়ো, তোমার কাছে মলিকুলার বায়োলজিটা জলের মতো। ঠিক আছে? কারণ হয়তো তোমাদের বিভিন্ন মাস্টার মশাই বিভিন্ন পেপার পড়াচ্ছেন, যখন তুমি বায়োইনফরমেটিক্স পড়ছো তখন পুরো বিষয়টা একসাথে আলোচনা করছো, তাই না? তোমরা কিছুটা পড়েছো, কিছুটা তোমাদের পড়ানো হয়েছে, কিছুটা নিজেরা পড়েছো, বাকিটা বায়োইনফরমেটিক্স যিনি পড়াচ্ছেন তিনি তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করছেন। এই সবগুলো মিলিয়ে দেখবে তোমাদের একটা খুব পরিষ্কার এবং স্বচ্ছ ধারণা তৈরি হবে। এবং তোমরা জানো যে কোনো কম্পিটিটিভ পরীক্ষা যেমন নেট, যেটা তোমাদের যদি তোমাদের হায়ার একাডেমিক্সে যদি ক্লিয়ার করতে হয়, নিজেদেরকে তোমরা সায়েন্টিস্ট হিসেবে দেখতে চাও বা কলেজ এবং ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক হিসেবে দেখতে চাও, তাহলে তোমাদেরকে নেট কোয়ালিফাই করতেই হবে। নেটের প্রশ্নগুলো কিন্তু সবই হচ্ছে কনসেপ্টের উপর ডিপেন্ড করে। কোনো নোট মুখস্থ করে তোমরা কোনোদিন নেট কোয়ালিফাই করতে পারবে না। বায়োইনফরমেটিক্স কিন্তু তোমাদের সামনে সেই সুযোগ এনে দেবে, কারণ বায়োইনফরমেটিক্স সাবজেক্টটা পুরোটা হচ্ছে কনসেপ্টের উপর। কথাটা বোঝাতে পারলাম? তাহলে বায়োইনফরমেটিক্স পড়ার পর তোমাদের একসঙ্গে অনেকগুলো লাভ হচ্ছে। ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। বেশ, চলো আজকে ক্লাস এখানে শেষ করছি। তোমাদের Thank সঙ্গে you, sir. আবার কথা হচ্ছে পরশুদিন সন্ধ্যা 7টায়। ঠিক আছে? ওকে স্যার। ঠিক আছে। বাই।